ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு இது நல்ல காமெடி. நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் மிஸ்டர் திகம்பரன். நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்ருக்கிறது எங்களோட மலையாளம் பாட்காஸ்ட் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 8 வீக்லி அனாலிசிஸ் ரிவ்யூ. வீக்லி அனாலிசிஸ் ரிவ்யூ என்னத்தை சொல்கிறது, நம்மளை முடிச்சு விட்டாங்க போங்க அப்படின்றது. ஆம், இந்த வாரமும் யூஸ்வலாக வர மாதிரி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஆனாலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு. அது நம்ம பிபி வீடை பொறுத்தது. என்னென்னா, வீட்டுக்குள்ளே கோடெல்லாம் போட்டு பெரிய பாகிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர், இந்தியா சைனா பார்டர்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ அந்த பார்டர்லாம் எடுத்தாச்சு. இனிமே ஆடுங்கடா தேவை செஞ்சு, சிங்கம் சிங்களத்தான் வரும், கண்ணா பண்ணிங்கத்த கூட்டமாக வரும், சிங்கம் சிங்களத்தான் வரும்னு நம்ம தலைவர் சொன்ன மாதிரி சிங்கம் சிங்களாத்தான் வரணும். ஆனால் இவனுங்களை பார்த்தா ஒன்றும் சிங்கமாக தெரியலையேடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. பார்ப்போம் எத்தனை சிங்கங்கள் அங்கே உருவாகுறாங்க, எத்தனை பண்ணிங்க வேண்டாம், எத்தனை ஆட்டு மந்தையிலிருந்து எவனெல்லாம் வெளில வர்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். സോ അതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാപ്പാട്ടാണ്. സിറിച്ച് സിറിച്ച് വന്ന സച്ചമദേവി ഡോയ്, സിറിച്ച് സിറിച്ച് വന്ന സച്ചമദേവി ഡോയ്, എങ്കൽ റാണി ഇളയ റാണി കലൈ റാണി ഡോയ്. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി കേട്ടോ. കൊള്ളാം, വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഒരു 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 റാണിയെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ്. മറ്റേ സൈഡിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. എന്തുവായിരുന്നു, ഉസിരെ പോകുന്നതായിരുന്നു തോന്നുന്നു അവരുടെ വെർഷൻ. അത് എന്താണെന്ന് തന്നെ, എന്താണേലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ദിനങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജാപ്പാട്ടാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബി രാജാപ്പാട്ട് എഡിഷനാണ്. ജയ് മഹിഷ്മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എഡിഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ സിറിച്ച് സിറിച്ച് വന്ന സച്ചമദേവി ഡോയ് അതെൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു റീല് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി அந்த சத்தம் என் மண்டைக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கு എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താണേലും സച്ചമ്മാദേവിയുടെ ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച. വളരെ മികച്ച ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണോ പുള്ളിക്കാരി മറ്റേ ഡാഡി ഡാഡി 5 സ്റ്റാർ കൊടുങ്ക ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്? എനിക്കിപ്പോ ഡാഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാരണായര സൂര്യനാണ് ഓർമ്മ. ഏയ് ഡാഡി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണേലും സച്ചമ്മാദേവിയുടെ ഡാഡി ഈ ആഴ്ച പുള്ളിക്കാരിനെ ഒന്ന് മയത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്കൊരു ചോദ്യം. കാര്യം സച്ചമ്മാദേവി കാണിച്ചത് ചില്ലറ പരിപാടികളൊന്നും അല്ല. പാവം அந்த ஜெஃப்ரி பையனை பிடிச்சி 100 வாட்டி தோப்புக்கரணம் போடணும்னு சொன்னாங்க. அதை பண்ண வச்சதும் பார்த்தான்னு அதுக்கப்புறமா அவன்கிட்ட போய் வலிச்சுதாடா, நான் வேணும்ட்டே தான் பண்ணேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று சொல்லிச்சு பாருங்க. ஐயோ ஐயோ. இந்த மெயில் ஈகோ அப்படின்ற அந்த வேர்ட் வந்து இனிமே அடிப்படுமான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக பாய்ஸ் வர்சஸ் கேர்ள்ஸ்ன்னு இருந்ததுனால இவங்களுக்கு என்ன வந்தாலும் மெயில் ஈகோ அதை பிடிச்சிட்டாங்க. கரெக்டாக அந்த வாக்கை பிடிச்சிட்டாங்க. அதனால மெயில் ஈகோன்னு சொல்லி விடலாம். ஆனால் இந்த வாட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கணும். நான் போன வாரம் தான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி கேர்ள்ஸ் வந்து அந்த சைடுக்கு ஸ்வாப். போன வாரமா அதுக்கு முன்னாடி வாரமா, போன வாரம் தான் நினைக்கிறேன். கேர்ள்ஸ் வந்து இந்த சைடுக்கு ஸ்வாப் ஆயிருக்காங்க. இனிமே கேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இவங்க எப்படி மனிதாபிமானத்தோட நம்ம ஜாக்குலின் முத்துக்கிட்ட கேட்டாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி மனிதாபிமானத்தோட எப்படி டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க, அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி டேக்கிள் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலான்னு சொன்னேன். ஸோ பாய்ஸ் வந்து தெளிவாக வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டாங்க. இனிமே கேர்ள்ஸ் வந்து என்ன டாஸ்க் கொடுத்தாலும் நம்ம செஞ்சிடணும். ஏன்னா அது வந்து அது மெயில் ஈகோவோட ஒரு என்ன சொல்கிறது, பிரதிபலனமா அப்படின்னு தான், அப்படி தான் தமிழ்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
அப்படின்னு சில பேர் சொல்றத நான் கேட்டேன். ஏன்னா நாம வந்து ஒரு ஆண். இந்த பொண்ணுங்க கிட்ட நம்ம தோத்து போகக்கூடாது. அதுக்காக தான் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு. அது அதுக்காக சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தோணல. எனக்கு வந்து அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா தான் தெரிஞ்சது. ஏன்னா நம்ம ஜாக் வந்து ஒரு வாட்டி அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படின்னா பாய்ஸ் வந்து கேர்ல்ஸ்க்கு குடுக்குற டாஸ்க் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கடினமான டாஸ்க் வந்து முதல்ல குடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து இல்ல இது பண்ண முடியாது, டஃப்பா இருக்குன்னு சொன்னா, அப்புறம் எளிதாக ஆக்கி அ அப்படியே கம்மி பண்ணி, கம்மி பண்ணி கொண்டு வந்துருவாங்க. ஸோ அது எப்படி மாறும்னா, எப்ப பார்த்தாலும் என்ன டாஸ்க் குடுத்தாலும் இந்த கேர்ல்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது. சிம்பிளா குடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாரி ஒரு பிம்பத்த ஏற்படுத்துது இல்லையா? ஆனா அது பிம்பம் மட்டும் இல்ல. உண்மையிலே சில டைம் அவங்க அப்படிதான் பண்ண மாரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஆ அதுல எப்படின்னா, இவங்க வந்து பாவம் பார்த்து விடுறாங்க. ஈஸியா அ போறாங்க இவங்க மேல. அப்படின்ற மாரி ஒரு பிம்பத்த ஏற்படுத்தி, அது பாய்ஸ்க்கு சாதகமா தான் வரும். அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகேவா? இங்க நாம மெயில் ஈகோ, அந்த ஈகோ எல்லாம் பார்த்துட்டு பெரிய பிரயோஜனம் இல்ல. அப்படி பார்த்தா ஃபீமேல் ஈகோவ பத்தியும் சொல்லிடணும். ஏன்னா, அ இது வந்து ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது இல்லையா? சில டைம்ஸ் வந்து இந்த மாரி விஷயங்கள்ல நாம அத கோட்ட விட்டுருவோமோ! அப்படின்னு யோசிக்க தோணுது. ஏன்னா, ஓகே அவங்க அப்படி பண்ணாங்க. திருப்பி நம்ம கிட்ட அதிகாரம் வரும்போது, நாம அப்படி இல்ல. நாம நல்லா அவங்க ஏன் ப்ரூவ் பண்ணணுன்ற கொஸ்டின் வரலாம். ஏன் பாய்ஸ் மட்டும் அப்படி நடந்துக்கலாம், கேர்ல்ஸ் இப்படி நடந்துக்க கூடாதா? அப்படின்ற கொஸ்டின் வரும். நார்மல். ஆனா, இது நான் சொல்லல. கேர்ல்ஸே ஆனந்தி சொல்றாங்க வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல. நாங்க அப்படிதான் முடிவெடுத்தோம். அ அவங்கள மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாம, நல்ல விதத்துல நல்லா ட்ரீட் பண்ணி அப்படியே ட்ரீட் பண்ணியிருந்தா, அது விஜய் சேதுபதி கேட்காம இருப்பாங்கன்னு நெனைக்கிறீங்களா? அது உண்மையாலுமே கேர்ல்ஸ்க்கு வந்து ப்ளஸ்ஸா வந்துரணும். பாய்ஸ் வந்து நான் அப்பவே சொன்னேன். போன அந்த மெ ஈகோ எடிஷன்ல எபிசோட்ல சொல்லியிருப்பேன். பாய்ஸ் வந்து ஒரு கோட்ட தாண்டுறதுக்கு அவ்ளோ யோசிச்சாங்க. அந்த ஹுக் ஸ்டெப் போடுறது அத பத்தி. அங்க மெயில் ஈகோன்னு சொன்னா ஓகே. அது இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதுல அப்படி யோசிக்கிறதுக்கு அங்க அவங்க தப்பு பண்ணாங்க. ஏன்னா, அத அழகா ஒத்துக்கிட்டு, சரி நாங்க இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பண்ணியிருந்தா, அது அவங்க இன்னும் உயர்ந்திருப்பாங்க. ஆனா அங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் பண்ணி சரி அது போன வாரத்தோட மேட்டர். அத பத்தி பேச வேணாம். அந்த மாதிரி தான் இங்கேயும். இப்போ கேர்ல்ஸ் வந்து இங்க வந்து டாஸ்க்க கொஞ்சம் எளிதாக இல்ல அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ண மாரி மனிதாபிமானத்தோட நடந்திருந்தா, இப்ப இந்த வீக்கெண்ட்ல வந்து செருப்படி வாங்க வேண்டிய அவசியம் இருക്കാതെ. അപ്പൊ അവിടെയും ബോയ്സിന്റെ ആ ടാക്ടിക്സ് ജയിച്ചു. അവര് എന്താണ് പ്ലാൻ ഇട്ടത്? ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളത് ചെയ്യും. അത് അത്ര ടഫായിട്ടല്ല. മുത്തുക്കുമരൻ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ അതായത് ഇവര് സ്വാപ്പായി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി അത് പ്രയോഗിച്ചു. ഇവരെ കൊണ്ട് ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതി. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അത്രയും വലിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ജെഫ്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സാച്ചമ്മാദേവി ട്രിഗറായി അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതെന്ത് പറ്റി? ഈ വീക്കെൻഡിൽ വന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് അലക്കിയല്ലോ. അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇവര് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന മെയിൽ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഇത് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഫീമെയിൽ ഈഗോ എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞൂടെ? കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നു, നീ ടാസ്ക് തന്നു, എന്നെ നീ ടാസ്കിന്റെ ഇടയിൽ കളിയാക്കി, അങ്ങനെയാണോ? എന്നാ പിന്നെ നിനക്ക് ഞാന് നല്ലൊരു ശിക്ഷ തരാം. അത് ഒന്ന് 100 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഏത്ത വിട്ട് എഴുന്നേക്ക്. അതും അവനാണെങ്കിൽ പാതി മുട്ടുമടക്കി എഴുന്നേറ്റോണ്ടിരുന്നവനോട് ഫുള്ളായിട്ട് മുട്ടുമടക്കി കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞത് പവിത്രയാണ്. എന്നിട്ട് കുറ്റം മുഴുവൻ സാച്ചമ്മാദേവിക്കാണ് പോയത്. പവിത്ര നൈസായിട്ട് അവിടെ എസ്കേപ്പായി. അത് പവിത്രനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അത് നൈസായിട്ട് അവിടെ എസ്കേപ്പായി രാജമാത. പക്ഷെ രാജമാത അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് രാജമാത ഈ വിജയ് സേതുപതി എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, അത് ജെഫ്രിക്ക് അന്നേരം പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അവനെന്തിനാ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ വേണ്ട ആലോചിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്.
എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ബോയ്സിന്റെ മറ്റേ ഇതിന്റെ അകത്തൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, അവര് നിങ്ങള് ടീമിലുള്ള ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടാസ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സത്യേനെ അയക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പല ടാസ്കുകളിലും ഇവരെന്താ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇവര് വേണം ആലോചിച്ചിട്ട് മറ്റവരുടെ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാരെ അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ഇവര് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറക്കണമായിരുന്നു എന്ന് ആനന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് മറ്റേ ടാസ്കിന്റെ അത്. സാച്ചമ്മേനെ ഇറക്കുന്നതിനെ കണ്ടിട്ട്, ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് സാച്ചമ്മേനെ സാച്ചമ്മ എന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ. സാച്ചമ്മേനെ ഇറക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സത്യ ഇറക്കിയത് എന്തിനാണ് എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും അതുപോലെ ചിന്തിക്കണ്ടേ? ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിവന്മാരെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഇവൻ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് 100 പ്രാവശ്യം അടിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല മറ്റേതെന്തുമായിരുന്നു 30-30 വെച്ചിട്ട് ജമ്പിങ് ജാക്ക്, മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബിങ്, എന്താ പിന്നെന്ത് ബർപ്പീസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടിട്ടു. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം. ഇവര് ട്രിഗർ ആയിട്ട് ഇവര് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സോ അത് ഫീമെയിൽ ഈഗോ അല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, അത് അതിനെപ്പറ്റി ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അവിടെയും വിഷയം വരുന്നത് ഈ ടാസ്ക് ചെയ്തവന്മാരെ മെയിൽ ഈഗോ ആയിട്ട് പറയുക. അവന്മാരത് ചെയ്തു, അവന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഈ ഇത്രയും കഠിനമുള്ള ഒരു ടാസ്ക് തന്നു, ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി, അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി വിജയിച്ചില്ലേ? ഇപ്പൊ ജെഫ്രി മുത്തുകുമരൻ അത് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് വേണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് വീക്കെൻഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ബോയ്സ് ഈ ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അപ്രിസിയേഷൻ വല്ലതും വിജയ് സേതുപതി കൊടുക്കുമോ? കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാര്യം ഇത്രയും നാൾ ഗേൾസ് ടാസ്ക് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് അതിന്റെ വലിയ വ്യത്യാസം എന്താ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇരിക്കുക. ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മേലല്ല ഫോക്കസ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. കാരണം ടാസ്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മേലാണ് ഫോക്കസ് എങ്കിൽ ഗേൾസ് ഈ കൊടുക്കുന്ന ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബോയ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നായിരിക്കണമല്ലോ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണ്, അവരെങ്ങനത്തെ ടാസ്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജ് ഇൻവോൾവ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പം മഞ്ജരിക്കും സച്ചമ്മ ദേവിക്കും ഒക്കെ പണി കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിക്ടിം ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവരെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവർക്കത് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സമ്മതിക്കൂ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. കാര്യം അവൻ ആ സ്പോർട്സ് പേഴ്സൺ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് 100 പ്രാവശ്യം അവനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ച്, അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാപ്പാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ജെഫ്രി കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് സച്ചമ്മാദേവീനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഊഷിയാക്കുന്ന പോലെ. കാര്യം പിന്നെ അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് നാടാണ് അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് ഈ ബോയ്സ് ആണേലും ഇവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില റോസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ റോസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിജയ് സേതുപതി സംസാരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് വീക്കെൻഡിൽ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്മമായിരുന്നു. ഉള്ളില് എന്താ പറയുന്നത് മനഃപൂർവ്വം ഇത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഗ്രഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലാണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല, അത് കുറച്ച് മയത്തിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വിട്ടതല്ലാണ്ട് പുള്ളി അതിനൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല. കാര്യം എന്തെല്ലാം മാറ്ററുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഷോപ്പിംഗ് ടാസ്കിൽ സാച്ചമാദേവിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന വേറൊരു പ്രതിഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചമ്മാദേവിയുടെ മേലെ ഇത്രയും ഹെയ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഷോപ്പിംഗ് ടാസ്കിൽ സാച്ചമ്മാദേവി നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഗേൾസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് സാച്ചമ്മാദേവിയുടെ മേലാണ് ബ്ലെയിം ഇട്ടത്. അപ്പം അതിൽ വിജയ് സേതുപതി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, സാച്ചമ്മാദേവിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ന്യായം പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പുള്ളി ബയസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം അതിൽ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരായിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സാച്ചമ്മാദേവിയോട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്, ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷെ എന്ന് കരുതി സാച്ചമ്മാദേവിക്കൊരു ചെറിയ രീതിയിലൊരു അനീതി നടക്കുമ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, അതിൽ അസ്വസ്ഥരാകുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്. കാര്യം നമുക്കൊരാളുടെ മേൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു എല്ലാവരും കൂടെ അയാളെ ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടെ അയാളുടെ തലയിലോട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടുമ്പോൾ അതിനെ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാവേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ പലരും അസ്വസ്ഥരായത് ഞാൻ കണ്ടു. അത് അവരെ ഇവര് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സച്ചമ്മാദേവിയുടെ മേലല്ല കുറ്റം എന്ന്. എന്നാലും സച്ചമ്മാദേവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത്.
അതാണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു. ഉം. അപ്പം ഈ വിജയസിന് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ, ഈ മഹാരാജയിൽ അഭിനയിച്ച് അവർ തമ്മിലൊരു ഒരു ഫാദർ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ബന്ധം നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സച്ചമാദേവിക്ക് പെട്ടെന്ന് സച്ചമാദേവി വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിലിരുന്ന് ആ മുഖം വാടിയപ്പോൾ ചാഞ്ചാടിയാടി ഉറങ്ങൂ നീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് ആ ഒരു ഒരു വിഷമം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചമാദേവിനെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, തല്ലാനും പറ്റില്ല, തലോടാനും പറ്റില്ല. ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലാണ് പാവം ഇരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സച്ചമാദേവിയുടെ ഡാഡി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കമൽ സാറ് കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റിങ്ങില് മായയുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായതാണ്. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തന്നെയല്ലേ വിജയ് സേതുപതി വന്നത്. അപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാര്യം പുള്ളി സിനിമകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല ഒരു നമുക്കങ്ങനെ പ്രത്യേക കോൺട്രവേഴ്സിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ചാടുന്ന ഒരാളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട് പുള്ളിയോട്. പക്ഷേ ഈ ബിഗ് ബോസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത്, ഡാമോക്ലിസിന്റെ വാള് തലയുടെ മണ്ടയിൽ തൂക്കിയിടുന്ന പോലത്തെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു. അപ്പം അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതും പുള്ളി സാച്ചമ്മാദേവിയോട് കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക അനുകമ്പ അത് ബയസ്ഡ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. സച്ചമാദേവിനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചമാദേവി ഈ 21 വയസ്സും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ടീനേജ് 13-14 വയസ്സുള്ള പെങ്കൊച്ചിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടിത്തം ഒരു മറയാക്കി പുള്ളിക്കാരി രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് പല സിറ്റുവേഷൻസിലും. പുള്ളിക്കാരി ഒരു കുട്ടിയല്ല, ഒരു അഡൽട്ടാണ്. 21 ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അഡൽട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ 21 വയസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 5 സ്റ്റാർ വേണം ഡാഡി ഡാഡി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മേ ബി എൻ്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരി പല സമയത്തും എന്താ പറയുന്നത്, അന്യൻ മോഡ് അമ്പി മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കുട്ടി മോഡ് അഡൽട്ട് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 മോഡുകളുണ്ട് സച്ചിനിക്ക്. സച്ചമ്മ ഭയങ്കര കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. സച്ചമ്മേനെ വെളിയിലാക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അവരെ വെളിയിലാക്കാതെ എവിക്റ്റ് ചെയ്ത് വിടാതെ സച്ചമ്മേനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സാച്ചമ്മ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രാമ ഒരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാഡി ഡാഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ കൊഞ്ചിക്കുഴയാടലുകൾ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചമ്മാദേവിയുടെ ചെലപ്പും കരച്ചിലും ഒക്കെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാച്ചമ്മാദേവി ഇതുപോലുള്ള കോണ്ടന്റ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കിയ സൗന്ദര്യ റോസ്റ്റ് സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം സൗന്ദര്യ ബോയ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ നിരത്തി പിടിച്ചൊരു റോസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. അവിടെ സാച്ചമ്മാദേവി കസേര ഇട്ട് കൊടുത്ത് കസേരയിൽ ഇരിക്കൂ, കാലുമ്മേ കാലിട്, കാല് വെച്ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുന്നത് പിരികേറ്റിയത് സാച്ചമ്മാദേവിയാണ്. എന്നിട്ട് അതേ സാച്ചമ്മാദേവി തന്നെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന റോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നീ കാലുമ്മ കാലൊക്കെ ഇട്ട് ഇരുന്നല്ലോ, വലിയ ഡയലോഗ് അടിച്ചല്ലോ, ഇതിനെപ്പറ്റി വീക്കെൻഡിൽ ചോദിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാസ് ഡയലോഗ് ഒക്കെ അടിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ കണ്ടോ, അവിടെ സച്ചമ്മാദേവിയുടെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? അതിന് പലരും ബ്രില്യൻസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, വിഷ വിഷ വിഷം മറ്റേ വടിവേലുവിന്റെ മറ്റേ കോടിക്കത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനത്തെ മാനിപ്പുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സച്ചമാദേവി ചെയ്യും. അപ്പം ആ രീതിയിലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കണ്ടസ്റ്റന്റ് അല്ലേ സച്ചമാദേവി? കാര്യം ഈ ഈ ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിത്തം പരിപാടി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് സച്ചമാദേവി ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ചിലയ്ക്കുമ്പോഴാണ് സച്ചമാദേവി നമുക്ക് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയി മാറുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും സൗന്ദര്യയുടെ ആ റോസ്റ്റിംഗ് പരിപാടി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ജാക്വലിൻ പറഞ്ഞു. കാലുമേ കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് തെനാവട്ട இருக்கும்போது நீ என்ன சொன்னாலும் உன் மேலே தான் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிம்பம் அங்கே உருவாகும். ஸோ அது அப்படி பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படின்னு ஜாக்லின் அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க. நல்ல அட்வைஸ் தான். ஆனால் அது அப்படி அவங்க காலுமே கால் போட்டு ஒரு நீலாம்பரி ஸ்டைல் அந்த மாதிரி உக்காந்து அவங்கள வெளுத்து வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பண்ணிருக்கு. அது சரியா தப்பான்னு கேட்டா அங்கேயும் அது ஃபீமேல் ஈகோ இல்லையா? இப்போ சௌந்தர்யா ஏன் அப்படி பண்ணணும்?
அவங்க ரோஸ்ட் பண்ண சொன்னது பிக் பாஸ். அவங்களா முன் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணல. அந்த ரோஸ்டிங் பூரா வன்மத்த கொட்டுனாங்க. அது வேற விஷயம். ஆனா இவங்க அப்படி பதிலுக்கு பண்ணும்போது அது ஃபீமேல் ஈகோ தானே. அப்போ அத பத்தி பேசணும் இல்லையா? ஆனாலும் ஈகோவோ எத வேணா ஆயிட்டு போட்டும். ஆனா அந்த டைம்ல இந்த மாரி அவங்க தண்ணி எடுக்கிற வர்றதுக்கு இந்த மாரி ஒரு தண்ணிக்கா இல்ல கிச்சனுக்கு தான் நெனைக்கிறேன். உள்ள வரும்போது இந்த மாரி நான் டாஸ்க் குடுக்கணும். அப்ப இதுவே ஒரு டாஸ்க்கா வச்சு இவனுங்கள அங்க நிக்க வச்சு பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு யோசனை அவங்களுக்குள்ள வந்திருக்குல்ல. அத அப்படியே எக்ஸிக்யூட்டும் பண்ணாங்கல்ல. ஸோ அது வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் சௌந்தர்யா. நல்லா பண்ணாங்க. ஆ அதுல இன்னொரு கால்குலேஷனும் கூட இருக்கு. இப்ப நாம இது ரோஸ்டிங் வந்து முடியல. இன்னும் கன்டின்யூ ஆயிட்டு தான் இருக்கு. பிக் பாஸ் கூப்பிடும்போதெல்லாம் வந்து இவனுங்க ரோஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த டைம்ல அவனுங்கள ட்ரிகர் பண்ணி ஏத்தி விட்டா, இவனுங்க இன்னும் வன்மத்த கொட்டுவாங்க. அதுல நாம ஹர்ட் ஆயி அழுதுட்டா ஒரு சிம்பத்தி அந்த மாரி வரும் இல்லையா? அந்த கணக்கும் போட்டிருப்பாங்க அவங்க. ஸோ பிரில்லியன்ட். அவங்க நெனச்ச மாதிரி அவங்க வன்மத்த கொட்டுனாங்க. ஆனா விஜேஸ் வந்து அது கேட்காம விட்டாங்க. அது எனக்கும் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது? "என்னப்பா இப்படி பண்றீங்களேப்பா!" அப்படின்ற மாரி தான் இருந்துச்சு. அவருக்கு வந்து நாம குடுக்குற இந்த மாரி கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? விஜேஸ் பயஸ்டா இருக்காரு. இவனுங்க அவரு மத்தவங்கள பேச விடாம, அவரு என்ன பேசணும்னு நெனைக்கிறாங்களோ, அத திணிக்க ட்ரை பண்றாரு. இந்த மாரி நெறைய விஷயங்கள் அவர் அவர் மேல ஒரு விமர்சனமா நாம வைக்கிறோம். அதெல்லாம் அவரோட டீம் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. அவருக்கும் அது தெரியுது. அத ஒவ்வொரு வாரமும் வீக்கெண்ட் எபிசோட்ல வந்து அத தெளிவும் படுத்துறாங்க. "இத பாருங்க. இவங்க இப்படி சொல்றாங்க. நான் அவங்கள பேச விடாம பண்றாங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா சாட்டர்டே எபிசோட்ல பண்ண மாரி அந்த அளவுக்கு போயிருக்க வேணாமே! தீபக்க வச்சு அத இல்ல இவரு இப்படி பண்ணல. அவர் நம்மள காப்பாத்துறாரு. அது என்னமோ உண்மதான். நெறைய வாட்டி சொல்ல வேண்டியது சொல்லாம, அவங்கள அப்படியே அ என்ன சொல்றது? தடவி குடுக்குற மாரி அப்படியே "இல்ல இல்ல கண்ணா நீ உட்காரு பார்த்துக்கலாம்." அந்த மாரி. நெறைய வாட்டி என்ன என்ன சொல்றது? தண்டனை குடுக்குறதுக்கு பதிலா, இல்ல ஸ்ட்ரிக்ட்டா பேசி அவங்கள புரிய வைக்கிறதுக்கு பதிலா, "நீங்க உட்காருங்க. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டரா?" அந்த மாரி நெறைய மேட்டர அவரு டீல் பண்ணி, அ காப்பாத்த தான் செய்றாரு அவரு அங்க ഉള്ള. സോ അതാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബിഗ് ബോസ് ഈ റോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പരിപാടി അത് വീക്കായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത സൗന്ദര്യയ്ക്കും ശിവകുമാറിനുമാണ് എല്ലാ വീട്ടിലെ ഹൗസ് മേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിരുന്ന് ഇവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് പരിപാടി. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് കാണാതെ ഇത് മാത്രം കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ബിഗ് ബോസ് തന്നെ കൊടുത്ത ടാസ്ക്കാണ്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങേര് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അൺഫിൽറ്റേർഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയണമെന്ന്. അപ്പൊ അവർ അൺഫിൽറ്റേർഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ആനന്ദി പറഞ്ഞ പോലെ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡീൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മയത്തിൽ കുറച്ച് സർക്കാസം ഒക്കെ കലർന്ന് എന്നാൽ ട്രൂത്ത്ഫുൾ അല്ല സൗന്ദര്യം ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യണമായിരുന്നു റോസ്റ്റിംഗ്. കാര്യം സൗന്ദര്യം അത്രയും പേരെ ബോയ്സിനെ എല്ലാവരും നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇവര് പറഞ്ഞ പോലത്തെ രീതിയിലല്ല. എന്നാ പറയേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. ആ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അപ്പന്റെ ബേക്കറി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. പിന്നെ വർഷിനി എന്താ പറഞ്ഞേ? ചിഹ്വാഹുവ ഡോഗിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ കേ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. സാച്ചമ്മാദേവി പിന്നെ ഓൾറെഡി ഏത് ആഴ്ചയിലാ പുള്ളിക്കാരി ആർവക്കോളാറ് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അത് എല്ലാ തവണയും എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോ ടാസ്കിൽ വരുമ്പോൾ സൗന്ദര്യേനെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു ഇത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതായെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് വെച്ചങ്ങ് അടിക്കുകയാണ്. നീ ഇപ്പൊ കാലുമ്മേ കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ചല്ലോ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് പകുതി മുക്കാലും ഞാനും മറന്നുപോയി. എന്തെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പൊന്നോ നീ കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് സാച്ചമ്മാദേവി വീക്കെൻഡിൽ കരഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കും ചിരിയാണ് വന്നത്. പക്ഷെ സാച്ചമ്മാദേവി പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിനോട് സൗന്ദര്യ മറ്റേ ഏത് ടാസ്ക് ആയിരുന്നു ഇതിനും ഈ റോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കരച്ചിലാണോ അല്ല അതിന് മുന്നത്തെ കരച്ചിലായിരുന്നു. ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വന്നായിരുന്നു. അത് ഒറിജിനലി കരഞ്ഞതാണോ
അതോ എന്താ പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കോമഡി സീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഏങ്ങലടിച്ചിൽ കരച്ചു സൗന്ദര്യം അല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫേക്ക് ആയിട്ട് കരയുമ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ചിരി വരുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ. സച്ചമാധവിയുടെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാനും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചായിരുന്നു. ബട്ട് ഇനി എപ്പോൾ കരഞ്ഞാലും എനിക്ക് ചിരി വരുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അതെന്താ പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി ഉള്ളിലുള്ള വിഷമെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കക്കിയത് പോലത്തെ ഒരു ഒരു റോസ്റ്റിംഗ് ആയിപ്പോയി. അത് സാച്ചമാദേവി മാത്രമൊന്നുമല്ല ഈ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു 90% ആൾക്കാരും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൻഷിത ചെയ്ത പോലെ ആനന്ദി ചെയ്ത പോലെയോ മുത്തുക്കുമരനാണെങ്കിലും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ നീ ഈ ആഴ്ച വരെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് അവരത് ചെയ്യാതെ വിട്ടു. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ചോദിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ പുള്ളി അതങ്ങോട്ട് കടന്നുപോയി. കാര്യം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സച്ചമ്മാദേവീനെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരും. അപ്പം സച്ചമ്മാദേവീനെ ശനിയാഴ്ച കൊടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് ശനിയാഴ്ച തന്നെയാണോ റോസ്റ്റിംഗ് വന്നത്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. എന്താണേലും അങ്ങനെ കൂടുതൽ സച്ചമ്മാദേവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ അതില് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ണാണ് കണ്ണേ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. സച്ചമ്മാദേവി വിജയ് സേതുപതിയുടെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ട്രാക്കുകളാണ് മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് എന്താ പറയുക. പക്ഷെ കഷ്ടമുണ്ട്. സുനിത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പോയട്രി പറഞ്ഞ് പാവം പുള്ളിക്കാരിയുടെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പറയും. ഇനിയിപ്പോ സാച്ചമ്മാദേവി പോകുന്നിടം വരെ സാച്ചമ്മാദേവിയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി വിജയ് സേതുപതി കുറച്ച് ഫ്രീ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം വേറെ ആരും അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരും ഇല്ല. ഏറ്റവും എന്താ പറയുന്ന പുറത്തുനിന്ന് അറിയാവുന്ന അരുണിനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ആഴ്ചയായിട്ട് അലക്കാറുണ്ട്. മേ ബി സാച്ചമ്മാദേവിയുടെ ആ ഒരു ഒരു പ്രായം എല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ പുള്ളിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ. ജെഫ്രിയുടെ ഒക്കെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ജെഫ്രി അങ്ങനെ അതിന് മാത്രം കുഴപ്പങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഇപ്പൊ ഈ റോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജെഫ്രിയും വിശാലം ചെയ്തതിനോടും ഞാൻ ഒട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല. കാര്യം സൗന്ദര്യയുടെ പെർമിഷനോടെയാണ് ജെഫ്രി പുള്ളിക്കാരുടെ സൗണ്ട് എടുത്തത്. വിശാലും അതുപോലെയാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരുമാതിരി സൗന്ദര്യയുടെ സൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എം എൻ നമ്പ്യാർ സോറി എം ആർ രാധയുടെ സൗണ്ടാണ് എടുത്തോണ്ടത്. അതായത് നമ്മുടെ രാധാരവി ഉണ്ടല്ലോ തമിഴ്നാടൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗണ്ട് എടുത്താണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് ഒരാളുടെ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര അങ്ങോട്ട് ട്രിഗേർഡായി. അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഈഗോ ഫീമെയിൽ ഈഗോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രത്യേകതരം ഈഗോകളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഈഗോ തന്നെയാണ്, കോമൺ ആണ് ഈഗോ. അവരെന്നെ റോസ്റ്റിങ് ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്ത ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ അവരുള്ള വിഷമെല്ലാം കൂടെ കുത്തിവെച്ചു, എന്താ ഉള്ളിലുള്ള വിഷമെല്ലാം കൂടെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൗന്ദര്യ അതിന് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു. സോ അവിടെ പുള്ളിക്കാരുടെ ആ ഒരു ഈഗോയുടെ ഇതിൽ നിന്നല്ല ഇത് വരുന്നത്. എന്നെ അവർ കളിയാക്കി അതുകൊണ്ട് ഞാനും തിരിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇപ്പം മെയിൽ ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് എന്നൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടാസ്കിൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ചെയ്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെതിരായിട്ടേ മറ്റേ ടീം വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുന്നേ നമ്മള് സൊസൈറ്റിയിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്മാര് എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം കൂടെ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം. ഫീമെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളാണെന്ന് അതിനെന്താ പറയുന്നത് മിസോജിനി ആണുങ്ങളുടെ ഇത്. മറ്റേതിനെന്താ പറയുന്നേ, മറ്റേതിനെ എന്തോ പറയുമല്ലോ, മിസോജിനിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ക്വിക്കായിട്ട് നോക്കിയേക്കാം. മിസാൻഡറി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മിസോജിനിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ്. മിസാൻഡറി, ഹേറ്റ്രഡ് ഓഫ് കണ്ടംപ്റ്റ് ഫോർ ഓർ പ്രെജുഡിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെൻ ഓർ ബോയ്സ്. അപ്പം ഇവർ മിസോജനിസ്റ്റുകളാണ്, മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് മിസാൻഡ്രസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറയേണ്ട വരുമായിരിക്കുമല്ലോ. കാര്യം ഇവരും എന്താ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഒരു ഫീമെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റുകളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ?
കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതുള്ള വർക്കൗട്ട് സെക്ഷനിൽ 30 സെക്കൻഡ്സ് വെക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന വെർഷനി തന്നെ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഇത് അന്നേരം മുത്തുക്കുമരൻ ട്രിഗർ ചെയ്തു. അവൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവർ, അപ്പം ഇവന്മാർക്ക് അറിയാം ഇവരെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് ട്രിഗറായിട്ട് ഓരോ ടാസ്ക് കൊടുക്കും. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്താണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ട്രിഗറായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം അത് പറയാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താണ് നീ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻജസ്റ്റിസ് ആയി പോകത്തില്ലേ. ഏഹ് അതാണ്. അപ്പം അതവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് അവൻ്റെ വെക്കുന്ന പോയിന്റ്സും എന്താ പറയുന്നത് പക്ക ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് മുത്തുക്കുമരൻ എടുത്തു വെച്ചത്. ഇനി മേലിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതിപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ ഇവന്മാരെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നവർ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അവരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞേ. സോ ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ഒരു ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു. അതെന്തായാലും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഉപകാരം. இப்போ பாருங்க அவங்களோட உண்மையான செல்ஃப்ல வெளில வராம ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தரா ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இன்னொருத்தர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா அவன் ரொம்ப பேசுறான், எங்களை பேச விட மாட்டேறீங்களா, அவன் என்ன உங்க வாயை பிடிச்சி பொத்திட்டே இருக்காங்க, நீங்க பேசுங்கடா, உங்களுக்கு பேசணும்னு தோணுச்சுன்னா பேசுங்க. இங்க ஒவ்வொருத்தனும் பேச தான் வந்திருக்காங்க, தன்னைத்தானே ப்ரூவ் பண்ண தான் வந்திருக்காங்க. உனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்து என்னோட ஸ்பேஸை விடணுன்ற அவசியம் இல்லை இங்கே கிடையாது. அது மஞ்சரி இந்த வீக்கெண்டில் எபிசோடில் சொல்கிறாங்க. வீக்கெண்டு எന്നുവെച്ചാൽ வீக்கெண்ட் எபிசோடுக்கு அப்புறமா விஜய் சேதுபதி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா இவங்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ள மஞ்சரி சொல்கிறாங்க, இங்கே என்ன ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்காக நாம வந்திருக்கோம், நாம ஸ்பேஸ் எடுத்து நாம முன்னுக்கு வரணும். இது ஒரு காம்படிட்டிவ் ஷோ இல்லையா. அப்போ நீ தான் பேசணும், உனக்கான வாய்ப்பை நீ தான் உருவாக்கணும். அதை விட்டுட்டு அவன் என்ன பேச விட மாட்றாங்க, இவன் என்ன பேச விட மாட்டான், அவன் என்ன வாயிலையா கேறி உட்காந்துட்டு இருக்கான். பேச வேண்டியது பேசணும்டா, அந்த மாதிரிதான். ஸோ அது இவ்வளோ நாளாக நிறைய பேர் அப்படி தப்பிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பாய்ஸ் வர்சஸ் கேர்ள்ஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இப்போ ஆனந்தி எல்லாம் பாருங்க அழகா டீமுக்குள்ளேயே மேனிப்புலேட் பண்ணி உள்ள உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இனிமே அப்படி பண்ண முடியாது. அவங்களோட ஒரு வெளில இருந்து வயல் கார்டு உள்ள வந்து அவங்க மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமா ஜெஃப்ரி சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அடங்கிட்டாங்க. ஆனாலும் ഇനിമേ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பார்க்கணும். എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി മുതൽ ലൈനൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ആളുകളുടെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞ ഒരു ഭാവങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം മുത്തുക്കുമരൻ്റെ മുഖത്ത് വിരിഞ്ഞ ഭാവം, ഹാവൂ ഇനി എനിക്ക് കളിക്കാം, ഇറങ്ങി കളിക്കാം എന്നുള്ള രീതി. കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആർനവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഏയ് ജാൽറാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം പല ടാസ്കുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കേണ്ടത്. ജാക്കിലും വർഷനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പോലെ പല ടാസ്കുകൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കേണ്ടി വരും. നോമിനേഷൻ ഫ്രീ പാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ഏത് ടാസ്കിലും നമ്മൾ പോകണം എന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് റെബലായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും പലരെയും പിണക്കാൻ വയ്യ, പലരോടും തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം വിശാലിനൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, ദീപക്കിനോട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയാതിരുന്നതാണ്. ശിവകുമാറിന് ദീപക്കിനോട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവൻ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. സീനിയർ ആണെന്നുള്ള എല്ലാവരും ദീപക്കിനെ പേടിക്കാനായിട്ട് ദീപക് എന്തോന്ന വാസുവണ്ണം വല്ലതും ആണോ? ഗരുഡൻ വാസു ആണോ ദീപക്കണ്ണൻ? ദീപക്കണ്ണനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, ദീപക്കണ്ണനെ പേടിക്കാൻ അവർക്ക് പറയാം. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വരുന്നതായതുകൊണ്ടും ഇവർ ടീമായിട്ടൊക്കെ കളിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ടും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ചിലർ ആ ലിമിറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നത്, എന്താ അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സസ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാതെ നൈസായിട്ട് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പോകുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ രഞ്ജിത്തണ്ണനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് ഇപ്പം വരെ പുള്ളി ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം അൻഷിത നോക്കുവാണെങ്കിൽ അൻഷിത എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ആദ്യത്തെ ഇതിലെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും
തുടരുന്നത്. ഇത് രഞ്ജിത്തണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൻഷിത ഒരു മനുഷ്യന് പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്ന സകല ഇമോഷൻസും പ്രകടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരി ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഇങ്ങേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പ്രാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായതല്ലാണ്ട് പിന്നെന്താണ് രാജാപ്പാട്ടിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതായി. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ചൂടാവുന്നത് മാത്രമല്ല ഇമോഷൻസ്. നമ്മളെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ തന്നെ പുള്ളി എന്തോ ഭയങ്കര കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലവനായിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഈ നല്ലവനായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്. ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ, എന്താ പറയുന്നത്, എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല. പുള്ളി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്കോ കണ്ണ് ചെല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൗണ്ടമ്പാളയം മോഡിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൗണ്ടമ്പാളയത്തിൽ പോലും ഇതിലും കൂടുതൽ എക്സ്പ്രഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി കണ്ടു രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫസ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് ഇപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അൻഷിത ഇങ്ങനെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്ക്. അൻഷിത ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ പുള്ളിക്കാരി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബോയ്സും എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്നിപ്പം മറ്റേ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ ഇത് കൊടുത്തായിരുന്നു. അതായത് മയിൽക്കല്ലുകൾ എടുത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരും എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വെളിയിൽ പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ദീപക്ക് വർഷനിക്ക് 7 ദിവസമാണ് കൊടുത്തത്. അതായത് ഇത്രാമത്തെ ദിവസം ഇവരുടെ ഗെയിം, ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇത്രാമത്തെ ദിവസം ഇവരുടെ ഗെയിം കഴിഞ്ഞു, ഇവർ ഇത്രാമത്തെ ദിവസത്തിൽ ഇവരുടെ ഗെയിം തീർന്നു, അവർ വെളിയിൽ പോകണം എന്നിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഇതുപോലെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇതിപ്പം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അത് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വർഷനിക്ക് 7 ദിവസമാണ് ദീപക്ക് കൊടുത്തത്. മഞ്ജരി സൗന്ദര്യക്ക് 14 ദിവസമാണ്. ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിലൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാര്യം ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച സൗന്ദര്യം ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല, ഒരുമാതിരി വർഷിനിയുടെ ഇനീഷ്യൽ മോഡലായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പക്ഷെ 3rd വീക്ക് തൊട്ട് പുള്ളിക്കാരി ട്രാക്ക് മാറ്റി. ഇപ്പം ബിഗ് ബോസ് തമിഴിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നല്ല, എന്താ പറയുന്ന, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ് പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാലും സൗന്ദര്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മളിങ്ങനെ പി ആർ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിൽ സൗന്ദര്യം കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പൊ വർക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി. പി ആറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, പി ആർ ഉണ്ട്, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ പി ആർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ പി ആർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഇരുന്ന പോലത്തെ അല്ല, ഇപ്പൊ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സൗന്ദര്യം എന്തെങ്കിലും ഓരോ ഇത് വരുമ്പോഴും സൗന്ദര്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്കാരി. സോ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൗന്ദര്യ അകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി ചെയ്യും. ഇപ്പം റോസ്റ്റിങ്ങിന് ബിഗ് ബോസ് അവർക്കിട്ട് കൊടുത്ത പണിയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പുള്ളിക്കാരി എനിക്കിട്ടാണ് പണി തരുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തിരുപ്പി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. തലൈവർ റെഫറൻസസ് വരികയാണ്. ശിവാജി, യെസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരുപ്പി കൊടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലേ. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഈ അൻഷിതയാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും പുള്ളിക്കാരി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ നേച്ചർ വിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഫേക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പം സുനിതയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ എനിക്കെന്തോ അൻഷിതയോടുള്ള ഇഷ്ടം അങ്ങോട്ട് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. പക്ഷെ അൻഷിത ഒരു ചെറിയൊരു കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബോയ്സിന്റെ പ്രീതി. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ആ കളി നമുക്ക് നോക്കാം. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയ്സിന്റെ സൈഡിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഗേൾസിന്റെ അവിടെ നിന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോഴാണ്. ഭയങ്കര ജോളി ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് മേ ബി പുള്ളിക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നതാവാം. പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു വേറൊരു കളിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവരെ ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം പൊക്കി പറയും. ഇപ്പം വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ വന്നപ്പം ഗേൾസ് കൊടുത്ത ടാസ്കിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും മഞ്ജരിയും ജാക്കുലിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വനിതാഭിമാനത്തോടെ നടന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ അൻഷിത എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, ഉള്ളിലുള്ള വിഷമെല്ലാം കൂടെ കുത്തിവെച്ചിട്ടാണ് ഇവര് ടാസ്ക് കൊടുത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ഗ്രഡ്ജ് ഉണ്ടോ, എന്തൊക്കെ ഒരു ദേഷ്യവും പകയൊക്കെ ഉണ്ടോ, അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് തീർത്തിട്ടാണ് അവർ ടാസ്ക് കൊടുത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അൻഷിത പറഞ്ഞു. അത് ബോയ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻ്റാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം ഗേൾസ്
ഗേൾസിനെ തന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബോയ്സ് ആണ് ഗേൾസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതിനെ ഒരു സേഫായിട്ട് തന്നെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഇത് വെച്ചതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊരു പ്ലേ ആണല്ലോ. സ്വന്തം തടി തപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നാറിയ കളി വേണേലും നമുക്ക് കളിക്കാം. തപ്പില്ലേ എന്നാണ് നമ്മുടെ തല അജിത് കുമാർ ബില്ലയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാമ വാഴനും എന്തായിരുന്നു ഡയലോഗ് എന്തായിരുന്നു? ഷിറ്റ്. യാറെ വേണാലും കൊല്ലാം തപ്പില്ലേ എന്നല്ലേ, അങ്ങനെ എന്തോ അല്ലേ? നമ്മ വാഴണ, അതെ, യെസ്, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ ചെറിയ കണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ എല്ലാം വേണമല്ലോ ബിഗ് ബോസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്കെന്തോ പുള്ളിക്കാരി പലപ്പോഴും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, പേഴ്സണലി ഇപ്പം ബോയ്സിൻ്റെ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോയപ്പോഴാണെങ്കിലും അത്രയും ഒരു വരവേൽപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതില് പുള്ളിക്കാരി അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവരാദ്യം ആ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളിക്കാരിനെ വിളിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പോകാതിരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അവരും അത് മനസ്സിലാക്കി സംഭവം ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവളായി മാറി. എന്നാലും അവരാരും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തൊന്നുമില്ല. അവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും, കുത്തേണ്ട സമയത്ത് കുത്തുകയും ചെയ്യും. അത് ബിഗ് ബോസ് നിയമമാണ്. ആരെ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളൊരു അൻഷിത പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അൻഷിത എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം. അവർക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വർഷിനി പോയപ്പോഴുള്ള പോലത്തെ റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല. അവിടെ ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവർക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ എന്തോ ഇഷ്ടമാണ് അൻഷിതയിൽ. സോ ഒരു പ്ലെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി. സുനിത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇത്രയും നാളും പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഷാഡോയിലായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ആ ഒരു ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടോ, പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഇവരുടെ ഷോപ്പിംഗ് ടാസ്കിൽ ആരാണ് തെറ്റുകാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജാക്വലിൻ സാച്ചവനെ പുറത്ത് ബ്ലെയിം വന്നപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നിന്നു. അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. കാര്യം സാച്ചനയുടെ ബിഹേവിയർ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചി എന്താ പറയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ മറ്റേ ബിരിയാണി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്ത ബിരിയാണി തിന്നുമ്പം, അല്ല മറ്റേ ദീപാവലി സമയത്ത് ഉള്ള മീറ്റ് ഐറ്റം എല്ലാം എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ അവരുടെ ആ ഒരു ജെയിൻ ഇതിലുള്ള ആളാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് ആയിരിക്കാം വെജിറ്റേറിയൻ ആവുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ചിലർ വെള്ളിയാഴ്ച മത്സ്യമാംസാദികളൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു നോമ്പ് പോലെ എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഇതായിരിക്കാം. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി പറയുന്നത് എനിക്ക് എനർജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുക. പല ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ കത്രിക്ക കഴിക്കാൻ പാടില്ല. കത്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ പാവയ്ക്കയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അലർജിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കത്രിക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സാച്ചമ്മയുടെ രീതികൾക്കനുസരിച്ച് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ആരെങ്കിലും വേറൊരു കണ്ടസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സാച്ചമ്മ അവിടെ കിടന്ന് കരയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വേറെ എല്ലാം കൂടെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുന്നു. സാച്ചമ്മ അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു ട്രിക്ക് എടുത്തിടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു കരച്ചിൽ അങ്ങോട്ട് ഇടും. പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ ഡിസോൾവ് ആയി എന്താ പറയുന്നത്, ജെഫ്രി തന്നെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ മേലാ തെറ്റ്, ഞാൻ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ എന്ന് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിച്ചു. സാരമില്ല പോട്ടെ, ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരിക്കും, നീ സോറി പറഞ്ഞായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. അത് വേറൊരു കോമഡി. ഈ രഞ്ജിത്ത് വന്നിട്ട് സാച്ചമ്മ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിൽ അത് തന്നെ പുള്ളിക്കാരി എങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവന് വേദന എടുക്കുന്ന കണ്ടു, അപ്പം നിനക്ക് വേദന എടുത്തു, അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതി, അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ടോൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. അതായത് അത് നല്ലൊരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂവായിരുന്നു. നമ്മുടെ ജാക്ലിൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നൈസായിട്ട് ഇവരെ എന്താ പറയുന്നത്, മഞ്ചേരി നെയ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, തർഷിക എന്താ മൈദ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂസ്ഡായി. ഞാൻ ആ പ്രഷറിൻ്റെ പുറത്ത് അറിയാണ്ട് 2 ജാം കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ എടുത്തതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അത് നൈസായിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്
അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് ടാസ്കിൽ. അതും മറ്റേ എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ബില്ലും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബിഗ് ബോസ് ഇത് അടിച്ചത്. അപ്പം അത്രയും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം എന്താ പറയുന്നത്, അതിലും വിശാലിൻ്റെ ഒരു കോമഡി വേറെ. അതായത് ഇവനിങ്ങനെ കുറേ സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു, ദീപക് അതിൽ നിന്ന് സമയം എന്താ കൂടുതൽ എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി അതിൽ നിന്ന് ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ സാധനം എടുത്ത് വെച്ചോണ്ടാണ് അവന്മാർ ആ ഒരു കൊടുത്ത ലിമിറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്നത്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ബിഗ് ബോസ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഈ പൊട്ടന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് അത് എന്നാ ഇപ്പൊ വിജയ് സേതുപതി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ ദീപക് അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫുഡ് കിട്ടിയത്, ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്ത അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരില്ലായിരുന്നോ എന്നുള്ള ചോദിക്കുമ്പോഴും അവനങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. എന്താണോ എന്തോ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതും വിശാലിന് ജാക്കുലിൻ്റെ മേലുള്ള ദേഷ്യം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വീണ്ടും മയിൽക്കല്ല് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കാണിച്ചു. അപ്പം അതിൽ ജാക്കുലിന് പുള്ളി കൊടുത്തത് 7 ദിവസം, ഒരാഴ്ചയാണ് കൊടുത്തത്. ഒരാഴ്ചയോടെ എന്താ പറയുന്നത്, പുള്ളിക്കാരുടെ ഗെയിമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് പോകേണ്ടതാണ്. അത് ഞാനൊട്ട് സമ്മതിക്കുന്നത്. അത് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വെഞ്ചൻസിൻ്റെ പുറത്താണ് പുള്ളി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഇപ്പം മുത്തുക്കുമരൻ ഇമോഷണലി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം ജാക്കുലിനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അത് പിന്നീട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തോന്നറിയില്ല. പക്ഷെ വിശാൽ അത് തുടക്കം തൊട്ടേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇമോഷണലി ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതി. അങ്ങനെ ജാക്ലിന് ഓരോ നോമിനേഷൻ വരുമ്പോഴും പറയുക, ഇതുപോലെ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡുകളിൽ പറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പരിപാടിയും പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജാക്വലിൻ ഇപ്പം ആദ്യമൊക്കെ അത് ജാക്വലിൻ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ജാക്വലിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിൽ വിശാലിനെ അങ്ങനെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കാരണം, വിശാൽ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും ഊളക്കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല കൊടുത്തത്. അവൻ കോമഡി എന്ന പേരിൽ, നെഗറ്റിവ് എന്ന പേരിൽ പലതും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഫേക്കായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതി, അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ രീതിയിൽ കൊടുത്തു. അതെനിക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പം ഇതിൽ ഈ ആഴ്ചത്തെ രാജാറാണി ടാസ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓബിയസ്ലി തളപതികളായിട്ട് വന്ന ദീപക്കിൻ്റെയും മഞ്ജരിയുടെയും കയ്യിലായിരുന്നു. കാര്യം അവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ദീപക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഈ ടാസ്കിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് ചെയ്തത്. പുള്ളിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ രാജാറാണി ടാസ്ക് അങ്ങനെ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ, ഇവരെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടി ഇടിയൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതും. ഈ രാജാവായിട്ട് റാണവനെ കൊണ്ടിട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പാവം. അത് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംഘത്തമിഴിൽ സംസാരിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ நான் என்ன நினச்சேன்னா, அவரால ஒழுங்கா பேச முடியல. அதனால தான் அவரு கொஞ்சம் அடங்கிட்டாரோ. இப்போ தீபக்கும் ரயானும், ரயான் தான் ராஜகுரு, அவங்க இவரை ஓவர் ஷேடோ பண்ணதா அவர் சொல்றாரு. ஆனாலும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவர் பேசும்போதெல்லாம் அப்படியே ஒரு ராஜா தோற்றத்தில் ஒரு கம்பீரமாக தான் இருந்தார். பக்காவாக சூட் ஆச்சு அவருக்கு, ஓகேவா. ஆனாலும் என்ன சொல்கிறது, அவரால் பேச முடியலை. ஏன் பேச முடியலைன்னா, இது வந்து சங்கத்தமிழ், அவருக்கு ஒழுங்காக தமிழ் வரல. ஸோ அதனால தான் அவரால் தீபக் அளவுக்கோ இல்லை மற்றவங்க அளவுக்கோ பேச முடியலை. அதனால தான் அவர் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா பேசுராஜான்னு சொல்லும்போது மற்றவங்க ட்ரிகர் பண்ணும்போது அவரால் ஒழுங்காக பேச முடியல. ஏன்னா அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது. அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அது அவர் சொல்லியிருக்கலாம், இது ஏன் சொல்லாமல் விட்டாருன்னு. அதான் அவருக்காகவே ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டாக நிற்கிறது இல்லை. அதான் ராணுவோட பெரிய பிரச்சனை. எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா என்னமோ. ஆனால் சாட்டர்டே எபிசோடில் அவரை விஜய் சேதுபதி உட்கார வச்சுட்டார். ஆனால் அவர் ஏதோ பாயிண்டாக சொல்ல வந்தார், அப்போ உட்கார. சண்டே எபிசோடு ஓகே, அவர் சுற்றி விட்டார், எதை வேணால் சொல்லலாம். இதான் ஒரு ஒரு பொறுமை அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் கிட்ட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கோ. சச்சமாதேவின்னு வந்தால் பொறுத்தால் பூமி ஆழ்வார்னு சொல்கிற மாதிரி, என்ன சொல்கிறது, ക്ഷമയുടെ നെല്ലിക്കാപ്പലകയും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങേയറ്റം പോയാലും പുള്ളി നിൽക്കും. കാര്യം ഒരു ഇത് സാറ്റർഡേ എപ്പിസോഡിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് സൺഡേയിൽ ഭയങ്കര ജോളിയായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ വിജയ് സേതുപതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു.
പുള്ളിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വന്നു. പുള്ളിയുടെ മുഖത്താത് ഫുള്ള് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശിവകുമാർ മറ്റേ ദീപക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ ഭാഷയിൽ அந்த மாதிரி விஜய் சேதுபதி முகத்திலே அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருந்த அந்த கோபம் அப்படியே ஒரு எரிமலையா வெடிக்க காத்துக்கிட்டு இருந்தது. ஆனா வெடிக்கலை. വെടിക്ക വെക്കലേ അവര്. അപ്പൊ അത് സച്ചിനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ കൊടുത്തേര്. അപ്പം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു എന്ത് ചെയ്യാനാ പാവം, മകളായിട്ട് അഭിനയിച്ചു പോയി, ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി പോയി, പുല്ല് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ കഷ്ടമുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് വേറെ സിംബു ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താവുമായിരുന്നു അവസ്ഥ? അപ്പൊ അത് കമൽ സാറിനെ പറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പരാതികളൊക്കെ പറയാം. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം 7ാമത്തെ സീസണിലാണ് അത്രയും ഇതായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം ബയസ്ഡ് ആയിട്ട് പുള്ളി പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഇതൊക്കെ നൈസായിട്ട് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് എന്തുമാത്രം ഈ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഒരു ഇതായിരിക്കാം. വിജയ് സേതുപതിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ ആണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക്. പക്ഷെ അത് പുള്ളി ടാക്കിൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പം പുള്ളി റാണവിനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. റാണവിനോട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും சேர்ந்து റാണവെ പുരിയെ വെച്ചിട്ടോ എന്നൊക്കെ പുള്ളി സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് പറയുന്നൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ മുത്തുക്കുമരൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പം ആ ഈറ്റ് 5 സ്റ്റാർ ഡൂ നത്തിങ് ആ പരസ്യം വന്നപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയി കേട്ടോ. ഇതിലും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോൺസർ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ. കാര്യം അതിനകത്ത് പകുതി മുക്കാലും ഉണ്ടാവും ഈറ്റ് 5 സ്റ്റാർ ഡൂ നത്തിങ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും നീ എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂമിലായിരുന്നു? രാജാവിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നീ രാജാവിൻ്റെ വേഷത്തിരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു. കാരണം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു 3-4 സെൻറ്റൻസിൽ പുള്ളി കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പം അത് നമ്മൾ മുത്തുക്കുമരൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിജയ് സേതുപതിയുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്തുമാത്രം നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ക്വിക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. ഒരു 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 പ്രോബ്ലം വീക്കെൻഡിൽ എടുത്തോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന സൈഡ് തെറ്റ്, ഇന്ന സൈഡ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാണ്ട് പുള്ളി നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നടുവർ എന്ന് ആണ് ഹോസ്റ്റിനെ പറയാറ്. പക്ഷെ நடுவர்னு சொல்லும்போது அப்படியே நடுவில் நிற்கக்கூடாது. நடுவர்னா 2 பேருக்கு ஈக்குவலாக டிசைட் பண்ணி அதுக்காக தான் நடுவர். அந்த மாதிரி ஒரு டிபேட்ல எல்லாம் நடுவர் இருப்பார் இல்லையா, ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி. ஆனால் நடுவர்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது சரி இந்த சைடில் சரி இந்த சைடில் தப்பு அப்படின்றத சுட்டி காட்டணும் அவர். ஆனால் அவர் நடுவராக நடுவில் நின்றுட்டு என்ன பிரயோஜனம்? சரி, ஹோஸ்ட்டை பற்றி செப்பரேட்டாக ஒரு எபிசோடே செய்யலாம் போல இருக்குது. அந்த மாதிரி வச்சு செய்கிறாங்க அவரை. அவர் வந்தபோது வச்சு செஞ்சாங்க. ஆனால் அந்த அந்த ஒரு மூடில் அவரை சேனல் விடலையா என்னன்னு தெரியல. வர வர அவர் கொஞ்சம் கடுப்பாயிட்டு தான் இருக்குது. என்ன சொல்கிறது, ஒருவேளை சாச்சனா போயிருந்தா விஜேஸ் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குமோ? சரி பார்க்கலாம். അപ്പം പിന്നെ ദർശികയുടെയും വിശാലിൻ്റെയും പ്രണയത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്, ദർശിക ആദ്യം പവിത്രയുടെ അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതായത് വിശാലിനെ പറ്റി ചോദിക്കും. വിശാൽ അവൻ എനിക്ക് തമ്പി മാതിരിന്ന് ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പം അക്ക തമ്പി പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമ്പിമാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പം ആരെങ്കിലും അവളെ എൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്ക തമ്പിയുടെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അതായത് എൻ്റെ സോറി, ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കഥകൾ പറയുന്നത് കുറച്ചിങ്ങനെ കാടുകയറി പോകാറുണ്ട്. എന്നാലും അത് വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളതുവരെ ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പറയുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ അവന് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ഉള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമായി. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ചേട്ടൻ അനിയത്തി ബന്ധമായിരുന്നു പുലർത്തിയിരുന്നത്.
അവർ ഒറിജിനൽ ചേട്ടനനിയത്തിയൊന്നുമല്ല. അതായത് ഇവരുടെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഈ കലോത്സവത്തിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. കലോത്സവത്തിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കുറച്ച് അവിടത്തുള്ള പിള്ളേരെ ഇവളെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നതും ഇവൻ അവരെ എന്താ പറയുന്നത് തുരത്തി ഓടിച്ചതും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പം അവർ ആദ്യം ആ ഒരു ഇവനേക്കാളും ഇളയതാണ് പുള്ളിക്കാരി, ഞങ്ങളുടെ ജൂനിയറാണ്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് അവൻ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത്. പിന്നീടാണ് ആ ഒരു ഈ തുരത്തി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റിലാണ് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഞാൻ എന്തുമാത്രം ടെൻഷനായി പോയി പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അവളെ എന്തോ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഡീപ്പാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രണയം. അതുവരെ അവന് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ അനിയത്തി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു റോങ് ടേക്ക് ആണല്ലോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ ഇങ്ങനെയുണ്ട്, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാണ് ഈ ചേട്ടൻ അനിയത്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകാൻ പോയത്? ഇനിയിപ്പോ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഓക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ. അപ്പം എനിക്കതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. അത് പിന്നീട് എന്തായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടൊന്നും ആയില്ല. ഒരാഴ്ചയിലും ഞാൻ എൻ്റെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഞായറാഴ്ച ഇവൻ അവക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അത് ഓരോ മെസ്സേജുകളുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ചെന്ന് പറയുക, അങ്ങോട്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ സ്കൂളാണല്ലോ, അപ്പം കാണാമല്ലോ അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് ചീത്തപ്പേര്. പള്ളിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വരാന്തയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറയാ, നീ ആള് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആള് ശരി എന്തോന്ന്? നീ ആ കുക്കുവിന്റെ അനിയത്തിയുടെ പുറകെ നടക്കൂല്. കുക്കുവിന്റെ അനിയത്തിയുടെ പുറകെ? കുക്കുവിന്റെ അനിയത്തിയുടെ പുറകെ ഞാൻ നടക്കുന്നതല്ല, വേറൊരുത്തരാണ് നടക്കുന്നത്. അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നു, ഇവള് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഒരു ഹംസമായിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ പുറകെ നടന്നതല്ല. ഇത് നമ്മക്ക് ചീത്തപ്പേര് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, ഈ അക്ക തമ്പി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം. അതിങ്ങനെ എല്ലാവരും എടുത്ത് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തോ അക്ക ഇപ്പം അക്ക തമ്പിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അവൻ്റെ പുറകെ നടക്കുവാണെന്നൊക്കെ പറയാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അവൻ്റെ സ്വന്തം അക്കനൊന്നും അല്ലല്ലോ, പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? ആദ്യം അതൊരു പവിത്രൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഓ അവനെനിക്ക് തമ്പിയെ പോലെയാണ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത്. അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് അക്ക തമ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് ഇത് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ യോജിപ്പൊന്നുമില്ല. കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഈ ദർശിക ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്ലഷ് ചെയ്യുന്നതും ഇപ്പം മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ ഏതാണ്ട് ട്രൂത്ത് ഓർ ഡെയർ കളിച്ചതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതൊക്കെയാണ് വീക്കെൻഡിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതൊക്കെയാണോ എൻ്റെ പൊന്നെണ്ണ വീക്കെൻഡിൽ കാണിക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മഞ്ജരിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ആ പോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുള്ളിക്കാരി വെക്കപ്പെട്ട് ഉള്ള ഓടിപ്പോയതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതുണ്ട് ദർശികയുടെ കാര്യത്തിൽ. അതായത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇനി വിശാലിനോട് അങ്ങനെ ശരിക്കും പ്രണയമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല. വിശാൽ പക്ഷെ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വ്യക്തമാണ്. കാര്യം ദർശികയുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ഭാവങ്ങൾ പോലെയല്ല പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത്. പുള്ളി എന്തോ ഒരു ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് കൊള്ളാം, ഇവള് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാമറ സ്പേസ് കിട്ടും, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പുള്ളി അതിനെ ജാക്കുലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, കട്ട് ആൻഡ് റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട്. ദർശികയുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കൊന്ന് പഴകി നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ദർശികയുടെ അടുത്ത്. അതായത് അവിടെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വിശാല് പോകുന്നത്. ദർശിക ഇതവളുടെ അഭിനയമാണെങ്കിൽ അവൾക്കൊരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ബ്ലഷിംഗ് ഒക്കെ. പക്ഷെ ബ്ലഷിംഗ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ. അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ, അറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് ചെറിയൊരു കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലും ദർശിക ഇനി ശരിക്കും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടോ, പറയുന്ന പോലെ ആ ഒരു ബ്ലഷിങ് ആ ഫീലിംഗ് കൊള്ളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരി അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവരെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഇത് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം. ഇപ്പം സോ അറിഞ്ഞൂടാ.
ഈ റാണവ് പവിത്രയുടെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പലരും റാണവ് എന്താ പവിത്രയ്ക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല എന്നിട്ടും പുറകെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. എനിക്കും പവിത്രയുടെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറയുക പുള്ളിക്കാരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ പിന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട്. കാര്യം അൻഷിത ട്രൂത്ത് ഓർഡറിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നീ നിനക്ക് നാണമില്ലേ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് വെച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരി പവിത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അൻഷിതയ്ക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നേ, ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ആ നേച്ചറിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണിത് അല്ലേ. പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അവൾക്ക് ഫീലിങ്സ് ഹേർട്ടാവുന്നു കൂട്ടുകാരിക്ക് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ചോദിക്കാനൊന്നും മടിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രഞ്ജിത്ത് എന്താ പറയുന്നത് നല്ലവനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നല്ലവനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, അല്ലാണ്ട് പുള്ളി ഒരു കാര്യവും ചോദിക്കുന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് വരുവാണെങ്കിലും പുള്ളി കൈ പൊക്കും. പക്ഷെ വേറെ ആരെങ്കിലും കൈ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പം ആ ഒളിച്ചുകളി ഉണ്ടല്ലോ, അത് അൻഷിതയുടെ ഭാഗത്തില്ല. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് എനിവേസ്, അപ്പോൾ എന്താണേലും അന്നേരം റാണവും പവിത്രയും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പവിത്ര ഓക്കെ ആണ്. അതായത് പുള്ളി ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആസ് ലോങ് ആസ് പവിത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് കണ്ടന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാം കണ്ടന്റ് ആണല്ലോ, കണ്ടന്റ് ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം എന്താണേലും ഇതിൽ ഇപ്പം ടീമായിട്ട് തിരിക്കാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ആനന്ദി അരുണിൻ്റെ മുഖത്ത് വന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ദീപക്കിന് ആകെപ്പാടെ എന്താ പറയുന്നത്, കിളി പോയി പുള്ളിയുടെ. ഈശോ, ഇത്രയും നാൾ ടീമായിട്ടിരുന്നു, ഇനിയിപ്പം അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതി. പക്ഷെ അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീപക്കിനും മുത്തുകുമരനും നല്ലതാണ് ഈ ടീം അല്ലാണ്ടാക്കുന്നത്. കാര്യം ഇവർ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യുന്നു, ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഭയങ്കര കൺട്രോളിങ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകല കുറ്റവും എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം മറ്റേ ടാസ്കിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അവൻ സ്ട്രാറ്റജി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ആണല്ലോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിലെല്ലാം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മുത്തുക്കുമരൻ്റെ തലയിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. അത് മുത്തുക്കുമരൻ ഈ വീക്കെൻഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ സീസണുകൾ ഈ സീസണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മുത്തുക്കുമരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മുമ്പത്തെ സീസണിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഏതവനെങ്കിലും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താൽ അവനെ എങ്ങനെയും വലിച്ച് താഴോട്ടിറക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ്. അത് പുള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം മഞ്ജരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ, മഞ്ജരി ദീപക്കും എല്ലാം കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ മുത്തുകുമരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി ഒരുത്തരും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഇനി അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ അരുണൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടറിയണം. ആനന്ദിയുടെ ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കളിച്ചേ പറ്റൂ. എന്താ പറയുന്നത്, മുമ്പത്തെ പോലെ ഇവരെയൊക്കെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നിന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല ഇനി. ടീമായിട്ട് നിന്നു, ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇനി നടക്കത്തില്ല. ഇത് ആദ്യം തൊട്ടേ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു 30ാമത്തെ ദിവസമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് വെച്ചു ആ ഒരു 30 ദിവസത്തിന് തന്നെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്വാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാമായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവര് 50ാമത്തെ ദിവസം ഗേൾസിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വരുന്നു, ആ രീതിയിൽ തന്നെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടായിരുന്നു പരിപാടി. പക്ഷേ ഷോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റിസപ്ഷൻ, TRPയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പുതിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് മറ്റേ സൂര്യയുടെ മറ്റേ പൊറോട്ട കോമഡിയാണ് ഓർമ്മ വന്നത്. முதல்ல இருந்து கோட்டை அழிங்க, கோட்டை மொத்தமாக அழிங்க, முதல்ல இருந்து சாப்பிட்றேன்னு പറയുന്ന പോലെ முதல்ல இருந்து கேம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க இனிமே. இது வந்து எப்படின்னா 50 நாளுக்கு அப்புறம் இன்னொரு புது பிக் பாஸ் சீசன் வர்ற மாதிரி இருக்கு. அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கு. நமக்கு வேற வழி இல்லையா, பார்த்து தான் ஆகணும். அது சொல்லும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் நான். பிக் பாஸ் வந்து 50வது நாள் க்ராஸ் பண்ணியாச்சு. நம்மளும் என்னோட இந்த பிக் பாஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறத உங்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
ഇത്രയും നാൾ ഈ ഓരോ ആഴ്ചയിലും വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും വന്ന് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനും മൊത്തത്തിലൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് ഞാൻ ഈ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. കാര്യം ആദ്യം ഒരു ഇൻറ്റൻഷനലി ഇട്ടതല്ല. ഒരു ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു നോർമൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ബിഗ് ബോസ് കാണാത്ത ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോ ഇടുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ വീഡിയോ ഒരെണ്ണം ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോ ഇട്ടു. അതൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രഷറിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓരോ തിങ്കളാഴ്ചയും ബിഗ് ബോസ് വീഡിയോ വരും, അതിന് മുമ്പ് ഒരു നോർമൽ എപ്പിസോഡ് വരണം എന്നുള്ള രീതി. അതൊരു ഒരു പാറ്റേണായി മാറി കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി വീഡിയോസ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ വന്നത് ഈ ബിഗ് ബോസ്, തമിഴ് ബിഗ് ബോസിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളോടും അപ്പം അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്. ബിഗ് ബോസിൽ 50 ദിവസം കടന്ന പോലെ നമ്മളും സക്സസ്ഫുള്ളി 50 എപ്പിസോഡായില്ല, 35 ഏതാണ്ടേ ഉള്ളൂ ടെക്നിക്കലി. കാര്യം ഷോർട്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് 10-60 എന്തോ വരും. പക്ഷേ 35 ആയെന്നാണ് എൻ്റെ കണക്ക്. നമ്മളും 50-ാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് ആഘോഷിക്കാം. എന്താണേലും അങ്ങനെ നമ്മൾ 7 ആഴ്ചകൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗെയിം കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വലി ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെ കളിക്കും. രഞ്ജിത്തിനൊക്കെ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. രഞ്ജിത്തിന് പറ്റില്ല, അരുണിന് പറ്റില്ല, വിശാലിന്, ഇവർക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല. മുത്തുക്കുമരൻ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഇനി ഒരുത്തിനും ഒരു ഡയലോഗ് അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ബോയ്സിനെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓപ്പൺ നോമിനേഷനാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ബോയ്സ് ഗേൾസിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം, ഗേൾസ് ബോയ്സിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല ഇനി. അപ്പോൾ ഇനി ഇറങ്ങി അടിക്കേണ്ട സമയമാണ്. നമ്മുടെ ഗൗതം മേനോൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി അടിക്കലാന്ന് തോന്നിച്ചെന്ന് പുള്ളി പറയുന്നത് പോലെ ഇറങ്ങി അടിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇനി. ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് കളിക്ക്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. അവൻ്റെ അകത്ത് ഇവർക്ക് ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു. മുത്തുക്കുമരൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിന്റെ ഗെയിം അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? അവരെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവൻ ഡേ 1 തൊട്ടേ ഗെയിം കളിക്കാൻ വന്നവനാണ് എന്നുള്ള രീതി. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്തായേനെ? എപ്പോഴേ ഓരോ ഇതിലും സീസണിലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, അകത്ത് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രഞ്ജിത്തൊക്കെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളി വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ തന്നെ നോമിനേഷൻ ഫ്രീ പാസ് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ ആരെങ്കിലും പുറത്താക്കും. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കേണ്ടത് ഈ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതുങ്ങളെയാണ് പുറത്താക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കളിക്കുന്ന ഗെയിം നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആനന്ദിക്ക് ഏറ്റവും ലോ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ആനന്ദി ഫിസിക്കൽ ടാസ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ബട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കാർ വിഷം എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രമുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ രഞ്ജിത്തിനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും വിളിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല പുള്ളി. സത്യനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഒന്നും ഒരു തേങ്ങയും പറയാനില്ല. ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുള്ളെന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുമില്ല. ഈ രാജാറാണി ടാസ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിജയ് സേതുപതി ഇട്ട് ഊഷിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എടുത്തിട്ട് ഉടുക്കുകയാണ് പുള്ളി. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയോ പുള്ളിയുടെ കൗണ്ടറുകൾക്കൊക്കെ. എൻ്റെ ദൈവം, എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി. ഇയാൾക്ക് എന്താ സത്യ ഇത്? അപ്പോഴും സത്യയുടെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഈ വിജയ് സേതുപതി മാത്രമല്ല, മറ്റ് പലരും പറയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ഓൺലൈനിലൊക്കെ. അപ്പം അത് അതാലോചിക്കും. പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ വരെ സത്യയുടെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഞാനൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ? അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇപ്പം ഫീമെയിൽ കണ്ടസ്റ്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത്, സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ചീപ്പായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, അങ്ങനെ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പറയുമോ?
അപ്പൊ അവിടെ വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ഭയങ്കര ചീപ്പായി മാറുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ സത്യയുടെ ഇതില് അവൻ എന്താ പറയുക ബട്ടൺസ് തുറന്നിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡില് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നു, അവന്റെ ബോഡി ബിൽഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവന്റെ ബോഡി കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ, നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അവിടെയുള്ള ഗേൾസിന്റെ ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യും? ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. മനസ്സിലായി? അവനെങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, നാഷണൽ ടെലിവിഷൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ഹിം, ഇറ്റ്സ് ഹിസ് ചോയ്സ്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതല്ലാതെ സത്യനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രം സത്യമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് ചിരിക്കും. എൻ്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് വയ്യ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? മെയിൽ ഈഗോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഫീമെയിൽ ഈഗോ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് വെക്കുന്നു. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബിഗ് ബോസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ കാണാനായിട്ട്. കാര്യം ഒരു സൈഡില് ബോയ്സിനെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്, മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഗേൾസ് എന്ത് ചെയ്താലും അവരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ടീമുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആക്ച്വലി. ഞാനെന്തോ ഇപ്പം കാര്യം സീസണിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടെത്തി സ്വയം അങ്ങോട്ട് തൃപ്തി അടയുകയാണ്, തൃപ്തനാവുകയാണ്, എന്താണെന്നറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ആനന്ദിയുടെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ജെഫ്രീനെ പറ്റിയിട്ട് മുത്തുക്കുമരൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ജെഫ്രി രാജാറാണി ടാസ്കിൻ്റെ അകത്ത് പണിയാളനായിട്ടല്ല ബിഹേവ് ചെയ്ത്. ഒരു പണിയാളനോട് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല. അവർ ஜெஃப்ரி தான் இருந்தாரு, அதை விட என்ன பண்ணாரு அந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா, ஜெஃப்ரி வந்து இந்த மைல்கல் கொடுக்கும்போது ஆனந்தியை பற்றி சொன்னாங்க இல்லையா, அதோட ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஸோ அது வந்து ஃபீமேல் ஈகோ இல்லை இல்லை, இனிமே நான் அந்த வேர்டை சொல்ல மாட்டேன். அஹ் இருக்கலாம் இல்லையா? என்னை பற்றி அவன் அப்படி சொல்லிட்டா, அவன் என்ன பெருசா டாஸ்க்ல பண்ணிட்டான்னு ஆனந்தி கேட்குறாங்க. ஆனால் ஆக்சுவலாக வந்து அவன் ஜெஃப்ரியா இருந்தானா பணியாளனா இருந்தானா அது வந்து இன்னொரு டாபிக். ஆனால் அந்த டீமுக்குள்ள யார் ஸ்பை அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சது ஜெஃப்ரி தான். அவனோட அந்த அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸ் அங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ அவன் எதுவுமே பண்ணலன்னு ஆனந்தி சொல்ல முடியாது. ஆனந்திக்கு அது தெரியாமல் இருக்கலாம், ஆனாலும் அது தப்பான ஒரு அப்சர்வேஷன்னு நான் சொல்லுவேன். ஜெஃப்ரியா இருந்தானோ பணியாளனா இருந்தானோ ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தா, கலாய்ச்சிட்டு இருந்தா, ராஜா வரும்போது அனௌன்ஸ் பண்ணா, அந்த மாதிரி எல்லாம் குட்டி குட்டியாக ஏதோ செஞ்சுட்டு இருந்தா இல்லையா? ராணவும் எதுவுமே செய்யாமல் இருந்தேன்னு சொல்லும்போதும் ராணவோட சின்ன சின்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ், அப்பப்போ ஏதாவது பேசும்போது இருக்கிற அதெல்லாம் நான் உண்மையிலுமே ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணேன் நான். ஸோ ஆனந்த் அப்படி அப்படி கேட்டோம்னா, இப்போ ஆனந்த் கேட்ட அதே கேள்வி அவங்க கிட்ட திருப்பி கேட்டான்னா, நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க? அருணோட காதலியா இருந்தீங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன சொன்னாங்க? உள்ள போய் சிறையில பிடிச்சு போட்டாங்க இல்லையா? அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன உங்கள காணவே இல்லையே! ஸோ அந்த கேள்வி உங்களுக்கும் ബാധകം. ഓക്കേവാ ആനന്ദി? ആനന്ദി ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം ആനന്ദിയും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. അരുൺ കാമുകിയായിട്ട് വരുന്നു. അതല്ലാണ്ട് വേറെന്താ ആനന്ദി അവിടെ ചെയ്തത്? മക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത്. അരുണാണെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പുരട്ചിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജാവിനെ ഡീത്രോൺ ചെയ്യാം, മക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒരു റെവല്യൂഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരാന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഐഡിയ ഇട്ടു. പക്ഷേ പടയ തലവതിയും രാജഗുരുവും ചേർന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺവിൻസ്ഡായി. അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് നോക്കുവാണേലും അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് റെവല്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജോലിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ അല്ലാതെ നോക്കിയാലും അവർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അതവൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയേനെ അല്ലേ? സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു റിവോൾട്ടൊക്കെ വരുന്നു, അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം എടുക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഒരു രസമായിട്ടുള്ള പരിപാടി. ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രജകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അപ്പം അതുണ്ടല്ലോ, BB സ്കൂൾ എഡിഷൻ പോലെ ആയി പോയേനെ, എല്ലാം കൂടെ അടിയിട്ട്. ബട്ട് അത് വേറെ രീതിയിൽ അവർക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. മുത്തുക്കുമരൻ മെൻ്റലി ചാലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പുള്ളി ഇതിൽ വന്നത്. അത് പക്ഷേ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഇരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ബട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കി.
അതുപോലെ ഈ രഞ്ജിത്തിനും എന്തേലും ചെയ്യായിരുന്നല്ലോ. അതും എനിക്ക് ആനന്ദി പറഞ്ഞതില് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡിയായിട്ട് തോന്നിയത് രഞ്ജിത്തുമായിട്ടാണ് ജെഫ്രീനെ കമ്പയർ ചെയ്തത്. ജെഫ്രി ആയിട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അവൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെയ്തില്ലേ? ഇവര് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഇവരുടെ സ്പൈ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവനവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, സച്ചമ്മാദേവീനെയും അപ്പുറത്തെ രാജ്യത്തിനെയും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തല്ലോ. ഈ രഞ്ജിത്ത് എന്ത് വേഷം ഇട്ടോണ്ട് നിന്നല്ലാണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല. ആകെപ്പാടെ ഒരു സീൻ്റെ അകത്ത് എന്തോ കണ്ടു. ജാക്വലിനും മറ്റേ വർഷിനിയും കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ളത് മാത്രം കണ്ടു. ജാക്വലിൻ സ്പൈ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതല്ലേ? ജാക്വലിൻ സ്പൈ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ശിവ സ്പൈ ആയിട്ട് അവിടെ പോയി കക്കാൻ പോകുന്നു, അത് പോകുന്നു, ഇത് പോകുന്നു എല്ലാം ചെയ്തു. ജാക്വലിൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ? അതിന് എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാഞ്ഞാണോ? എനിക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ജാക്വലിൻ അവരുടെ പ്രജ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ നിന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തത്. സ്പൈ ആണെന്ന് മറ്റവർക്ക് ഡൗട്ടേ വന്നില്ല. ജാക്കലിൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് എന്നെ അവർ പിടിച്ച് സ്പൈ ആക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതി. പക്ഷെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ മറ്റേ ചെങ്കോലൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റിയത് ജാക്വലിൻ ബലമാണോ? ആരാ അടിച്ചു മാറ്റിയെന്ന് കാണിച്ചു വിട്ട്. രാജഗുരുവായിട്ട് റയൻ നന്നായിരുന്നു. സമയം ഗണിച്ച് പറയേണ്ടതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ വന്നു. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി രാജമാത അത് അതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കുറേ ഇതൊക്കെ അവർ വന്നു, അവർ ജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീതി ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഇത് ബിഗ് ബോസ് ഇടുന്നു. അതിൽ രാജമാത ഏറെക്കുറെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതിൽ അരമണിക്കൂർ അടുത്ത് ക്ലോസ് ഇതിൽ വന്നിട്ട് അവർ വിൻ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പവിത്രയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു കൂനിക്കുറുകി പാട്ടിയായിട്ടിരുന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ആ ക്യാരക്ടർ പിടിച്ച് പുള്ളിക്കാരി ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പം അത് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി നല്ല പെർഫോമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇത് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പം അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ ദീപക്കാണ് വിജയിച്ചത്. അപ്പം ഗ്രൂപ്പേ ഇല്ലാത്ത ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് ഒന്ന് പിരിഞ്ഞിരിക്കാതെ എല്ലാവരും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് ദീപക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ദീപക്കിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി. പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? രാജാപ്പാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മക്കളുടെ സൈഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് അരുണും ആനന്ദിയും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ആ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അവരെ കണ്ടു. രഞ്ജിത്തിനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടില്ല. വർഷിനി എന്ന സിസ്റ്റർ ഒളിച്ചോടി പോയെന്നുള്ള രീതി, ആനന്ദിയുടെ സിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ആനന്ദിയുടെ സിസ്റ്റർ അല്ലായിരുന്നു, ആ സിസ്റ്റർ ഒളിച്ചോടി പോയത്. ദർശിക എന്തുവാ ചെയ്തത്? തേൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു. ദർശിക അപ്പുറത്തെ കുശിനിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള പ്രണയമാണെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ദർശികേനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. ഈ പടയത്തളപതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തോണ്ട് വന്നു, എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാണ്ട് പുള്ളിക്കാരി പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ രണ്ട് പടയത്തളപതികളായിരുന്നു കേട്ടോ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. അത് അവരുടെ മിടുക്ക് എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. എന്താണേലും അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റോളും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പം റാണവ് അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത്. അതായത് ഈ പ്രജകൾക്ക് നേരിട്ട് രാജാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പടയത്തലപതിനെയും രാജഗുരുവിനെയും കണ്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അപ്പോൾ വിജയ് സേവ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ രാജാവിന് ആ ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലല്ലോ. രാജാവിന് ഇറങ്ങി ചെല്ലാമായിരുന്നല്ലോ പ്രജകളുടെ അടുത്തേക്ക്. ചെല്ലാമായിരുന്നു. രാജാവായിട്ട് ഓരോരോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അത് വിട്ടുപോയി. പല്ലക്കിൻ്റേത് എടുത്തോണ്ട് വെച്ചത് എനിക്ക് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ, സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പരമ ബോർന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവന്മാർ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ഒക്കെ നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. രാജാവ് റാണവ് കേസരി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ റാണവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു. സോ ബിലേറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ റാണവ്. പക്ഷേ കേക്ക് എന്താ കൊടുത്തു വിട്ടില്ലേ? അതെന്താ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പം വീട്ടുകാർ തന്നെ കൊടുത്തു വിട്ടാലേ അപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് കേക്ക് മുറിക്കാറുള്ളൂ. ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ടീമിന് തന്നെ ഒരു കേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും കേക്കൊന്നും കൊടുത്തു വിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു കേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പകരം അവർക്ക് കിട്ടിയ മറ്റേ 5 സ്റ്റാർ കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ ആ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു റാണവിനൊരു ബർത്ത്ഡേ സർപ്രൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു.
ഒരുപാട് ബർത്ത്ഡേകളൊന്നും ആഘോഷിക്കപ്പെടാഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു നല്ല മൊമെൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാര്യം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് ആകപ്പാടെ 2 ബർത്ത്ഡേയ്സ് എങ്ങാണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതി ഇതുപോലെ കേക്കൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാർ 4 ആളൊക്കെ കൂടി അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മിഠായിയൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമല്ലോ. അപ്പം ആ മിഠായി വാങ്ങിക്കുന്ന കാശ് ചിലപ്പോൾ ആ ആഴ്ചത്തെ എന്താ പറയുന്നത് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടഫ് ടൈംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പം അപ്പം എന്തിനാണ് വെറുതെ മിഠായി വാങ്ങിച്ച് ആ കാശ് കൊണ്ട് പാവം അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പല ബർത്ത്ഡേകളും അങ്ങനെയാണ് പോകാറ്. സ്കൂളിലൊന്നും ആഘോഷിക്കാറൊന്നുമില്ല. വീട്ടിലമ്മ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ, എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ ചില സമയത്ത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ബർത്ത്ഡേ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. അടുത്ത ദിവസം ഓർത്തിട്ട് ഓ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ. കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണേലും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. യൂണിഫോം തന്നെ 2 വർഷത്തെ 3 വർഷത്തെയൊക്കെ മാറാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അതേ ഇത് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, ഓരോ ഇയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ ബുക്ക്, പുതിയ ബാഗ് അങ്ങനെയൊന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കീറിയ ബാഗ് തന്നെ മറ്റേ ഇതിനകത്ത് സൂചിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തുന്നിയെടുക്കുക, സ്റ്റേപ്ലർ വെച്ച് അടിച്ചോണ്ട് പോവുക, ചിലപ്പോൾ ഓട്ടയായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കവർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബുക്ക് വെക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ എന്തോ കോളേജ് വരെയും അത് തുടർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഷൂ ഒക്കെ ഓട്ടയായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ല് കയറിയിട്ടൊക്കെ അത് ഇട്ടുകൊണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മളൊന്നൊരു എന്താ പറയുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് മുന്നേറി വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും ലീവ് എടുക്കാറായിരുന്നു പതിവ് സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മിഠായി വാങ്ങിക്കണ്ട, പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അപകർഷത ഇതുമില്ല. അതിന് പകരം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാറില്ല, പറയാതെ അവിടെ പോയിട്ടിരുന്ന് ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ സാധാരണ ദിവസം പോലെ കടന്നു പോവുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ്, നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ കൂടി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു ബർത്ത്ഡേ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അവർക്ക് പേഴ്സണലി നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഇപ്പം വന്ന് ഞാനിങ്ങനെ യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണൽ ആവും. ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങളൊരു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം നടത്തിയത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോഷണലായി. ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കൈപ്പേറിയ ഓർമ്മകളാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേകളൊക്കെ. അപ്പം റാണവിന് അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എനിക്ക് നല്ലൊരു മൊമെൻ്റായിട്ട് തോന്നി. വർഷിണിയാണ് ഈ ആഴ്ച എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഡിസേർവിങ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷിണി ഇപ്പോൾ പോയത് നന്നായി. കാര്യം മേ ബി വർഷിണിയും സൗന്ദര്യയുടെ പോലെ ആദ്യത്തെ 2 ആഴ്ച ഒരു ഇത് പിടിച്ച് പിന്നീട് മുന്നേറി വരാനായിട്ടാണോ, അതോ ഒറിജിനലി പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിക്കാരി പോകുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത്. വർഷിണി സാച്ചന പോകണമെന്നായിരിക്കും പലർക്കും ആഗ്രഹം. പക്ഷേ ബിഗ് ബോസ് ടീം വിടത്തില്ല, സാച്ചമ്മ ദേവി അകത്ത് വേണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. அதனால அவங்க இன்னும் ஃபேமிலி வீக் வரைக்கும் அங்கே உள்ளே இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா സാച്ചനാക്ക് ഒരു വീട്, ഒരു ഭവന പദ്ധതി എന്നുള്ള കാര്യം, വീട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരി ഇതിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു സമ്പാദിച്ച പൈസ കൊണ്ടൊരു വീട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത്. അപ്പം സാച്ചനയ്ക്കൊരു ഭവന പദ്ധതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് നാൾ കൂടെ പുള്ളിക്കാരി അകത്തുണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടൻ്റൊക്കെ തന്നുകൊണ്ട് ജാമൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ വിജയ് സേതുപതി പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടോ. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നത് പോയി.
അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വേണം അച്ഛനമ്മേനെ നോക്കാൻ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം എല്ലാവരും ഭയങ്കര മോശം. ഈവൻ വിശാലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ടോക്സിക്കാണ്, അതാണ് ഇതാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സൗന്ദര്യയുടെ ഇതൊക്കെ ഈ മോക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അവർ അന്നേരം ചെയ്യുന്നതിന് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വൈകിട്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ സമയത്ത് ബോയ്സിൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് സൗന്ദര്യയുടെ വോയിസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഇതിൽ കണ്ടതാണ്. അന്നേരം പെർമിഷൻ ചോദിച്ചില്ല. സോ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചോണ്ടും ചോദിക്കാതെയൊക്കെ മോക്ക് ചെയ്ത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് അപ്പം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്, ഇവർക്കുള്ളിലൊക്കെ ഓരോരോ നെഗറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ അവരിലും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ബട്ട് ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ അവരുടെ നെഗറ്റീവ്സാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ മേൽ വെറുപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ വെറുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടെ നിങ്ങൾ എൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും അവരെ ഇനിയിപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഷോയിലോ ഇതിലോ വരുവാണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എത്ര പേര് അത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ എന്തായാലും അത് ചെയ്യും. കാര്യം ഷോ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കും അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കൂടുതൽ അവരുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ പോയി കമൻറ്റ് ചെയ്യാനോ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടന്നാനോ ബുള്ളിങ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഞാൻ പോകാറില്ല. അതുപോലെ വേണം നിങ്ങളും എന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ വർഷിനി പോയപ്പം ഓക്കെ, വർഷിനി പോയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അൺഡിസേർവ്ഡ് ആണ് അൺഫെയർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. പുള്ളിക്കാരി പോയാലും പുള്ളിക്കാരി തന്നെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പം നമുക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വർഷിനി പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു നിരാശ അരുണിൻ്റെ മുഖം ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പുള്ളി ബ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ വേറൊരു രീതിയിൽ, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു, പക്ഷെ പുള്ളി സാഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുണ്ട്, അങ്ങോട്ടിങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്, മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് വരുന്ന പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട്, അത് ഭയങ്കര എക്സ്പ്രസീവാണ് പുള്ളിയുടെ മുഖം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അപ്പം പുള്ളി ഭയങ്കര സാഡായി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് വർഷിനി പാട്ട് പാടുന്നവരെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പാട്ടും കൂടെ പാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഇച്ചിരി സെഡായ പോലെ. ബട്ട് പുള്ളിക്ക് പുറത്ത് വേറൊരാളുണ്ട്, അർച്ചനയുണ്ട്. അപ്പം വർഷിനിയായിട്ട് കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർച്ചന എന്ത് പറയും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്താണേലും ഇപ്പം അരുൺ മുത്തുക്കുമരനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കോമഡി വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അതായത് അവൻ ഡബക്ക് ഡബ ഡബക്ക് ഡബ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, മഞ്ചരി എന്താ പറയുന്നത്, മറ്റേ മഞ്ചരി അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മുത്തുക്കുമരൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മഞ്ചരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മുത്തുക്കുമരൻ അത് എന്താ പറയുന്നത്, സോറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പം സാച്ചനെ വിളിച്ചിട്ടാണ് മുത്തുക്കുമരൻ പോയി കൺസോൾ ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം അരുണിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം അതറിയുമ്പോൾ അരുണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇത് രഞ്ജിത്തിന് അറിയാം, കാര്യം രഞ്ജിത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. എനിക്കങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല യാർ സമീനിങ് அப்படின்னு കേൾക്കത്തോണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാച്ചന പറയാത്ത സോറി കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ പയ്യൻ അവിടെ അത്രയും ചെയ്തിട്ട് അവൻ്റെ കാലം വയ്യ, അവനാണിരുന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചന ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ. എന്നല്ല നീ ചെയ്ത് തെറ്റെന്ന് ഒരു തവണയെങ്കിൽ ഈ സാച്ചനയോടൊന്ന് പറയായിരുന്നുണ്ടോ? എവിടെ എൻ്റെ രഞ്ജിത്തണ്ണ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ മുഖത്തും ഇപ്പം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചില ഭാവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതും കണ്ടു. അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളും വന്നായിരുന്നു. അപ്പം കാര്യം ഇത്രയും നാളും ഈ ടീമിനൊക്കെ ആയിരുന്നുകൊണ്ടേ നൈസായിട്ട് അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പം അങ്ങനെ സേഫായിട്ട് കളിക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ മുഖംമൂടികൾ അഴിഞ്ഞ് വീഴാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഗേൾസ് ഇത് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടു. അതായത് ഗേൾസിൻ്റെ ടാസ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ കൊടുത്ത ടാസ്ക് കണ്ടിട്ട് ബിഗ് ബോസ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആക്രമിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ലേ. കാര്യം ഇത്രയും നാള് ബോയ്സിന് ഒരു പവർ കൊടുത്തു വിടുന്ന്, പിന്നെ ഗേൾസിന് അത് വേറെ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗേൾസിൻ്റെ പവർ വന്ന ഉടനെ എടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയത് എന്ന രീതിയിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ബോയ്സ് വേഴ്സസ് ഗേൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തും അതുപോലെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ അവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നു, ചിലർക്ക് ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നു. അത് ഭയങ്കര കോമഡിയാണ്. ഇനി ഇത്തരം കോമഡികളൊന്നും എന്താ പറയുന്നത് കൊണ്ടുവരല്ലേ ബിഗ് ബോസ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തുടക്കം തൊട്ടേ ഇവരെല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ബിഗ് ബോസ് ആയി മാറിയേനെ.
അതിന് മാത്രം ആൾക്കാർക്കിടയിൽ അത്രയും വണ്ണവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഓപ്പണായിട്ട് പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ടീമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്രമൈസസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവരുടെയൊക്കെ ഗെയിം പുറത്ത് വരാതിരുന്നത്. ബട്ട് ഇനി ഈ കളികൾ വേറെ ലെവലാവും. ബിഗ് ബോസ് ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് തുടക്കം തൊട്ടേ അവരുടെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കലി ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ടീമായിട്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം കുറേ നാളുകൾ അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പിന്നീടുള്ള നാളുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വലാക്കി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ വാർഫെയർ ആണോ ബിഗ് ബോസ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതോ ഒറിജിനലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു TRP ഇതെല്ലാം റേറ്റിംഗ് എല്ലാം കുറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെല്ലാം തെറി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇത് മാറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താണേലും കൊള്ളാം. മഞ്ജരിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും പുള്ളിക്കാരി ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് ഓക്കെ, ഫീമെയിൽ ഈഗോ വേണ്ട, ഈഗോ. എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്നെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് വിട്ടിട്ട് ട്രിഗറായി പലപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരി റിയാക്ട് ചെയ്തു. അതാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. മുത്തുക്കുമരൻ ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രിഗറായി, അരുൺ ട്രിഗർ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രിഗറായി. അരുണിനെ മോക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പിന്നെ റാണവിന് മറ്റേ ഇത് ലൈൻ ചാടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഫണ്ണായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സാധനം പുള്ളിക്കാരി കയറി വന്ന് അത് ഫണ്ണല്ലാതാക്കി മാറ്റിയത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം വീക്കെൻഡിൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു വിജയ് സേതുപതിക്ക്. ബട്ട് ചെയ്തില്ല. ക്യാപ്റ്റൻസിയെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. അത് വലിയ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ മഞ്ജരിയുടെ ഭാഗത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ മഞ്ജരിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ട്രിഗർഡ് ആവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ മഞ്ജരി ബാഡ്ജ് കുത്താതെ വന്നതിന് ആരും മഞ്ജരിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജ് എടുക്കാൻ പോയില്ല. അരുൺ മറ്റേ കേപ്പ് ഇട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ പോയി കേപ്പ് എടുത്തായിരുന്നു. അല്ല, മറ്റേ കേപ്പിലെ വള്ളി വലിച്ചു പറിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം അതുപോലെ മഞ്ജരിയുടെ അതെന്താ എല്ലാവരും മറന്നുപോയോ? ഐ മീൻ അത് ബാഡ്ജ് കുത്താൻ മറന്നത് ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ബാഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അന്നേരം ആരും അത് ചെയ്തില്ല. സർപ്രൈസിംഗ്ലി മുത്തുക്കുമരൻ പോലും ചെയ്തില്ല. അപ്പം എന്താണ് എന്താണെങ്കിലും എനിവേസ് അപ്പം ഇനി വേണം ഇപ്പം കണ്ടറിയാനായിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഒരുവിധം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. മഞ്ജരിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഞ്ജരി ഈസിലി ട്രിഗേർഡായി. അപ്പോൾ അത് മഞ്ജരിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വന്നു. ഇനി മഞ്ജരി അടുത്ത തവണ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ജരി അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് മാറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മുത്തുക്കുമരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുത്തുക്കുമരൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡിൽ എന്ത് രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പുള്ളി ആ ടാസ്ക് ചെയ്തത്, അതും ഈ ഗേൾസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത ടാസ്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക. മറ്റേ ഡക്ക് വാക്ക് ചെയ്ത് 3 പ്രാവശ്യം പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം അരുൺ പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം. അതൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ആ ഇതിന് ചുറ്റും 3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ താറാവ് നടക്കുന്ന പോലെ നടന്നു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോയ്സ് ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് അത് നമ്മൾ കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, മറ്റേ 1 അവർ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് അറിയില്ല. മറ്റേ ജെഫ്രിയുടെ അടുത്ത് ഒരു കയ്യിൽ ഉപ്പും ഒരു കയ്യിൽ മുളകും വെച്ചിട്ട് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവൻ ഉപ്പെടുത്ത് ഉപ്പ് വാരി തിന്നത്. അതും ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് സോൾട്ട് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു കുന്നു പോലെ ഇച്ചിരി ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ്. അതെല്ലാം കൂടെ ഇവനൊരു മടിയില്ലാതെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് ഇടുകയും ചെയ്തു. ഞാനത് കണ്ടപ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഡ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ. നമ്മൾ ഗേൾസിനെ മാത്രം കുറ്റം പറയാനേ പറ്റില്ല. കാര്യം ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും കൊടുത്ത ടാസ്കുകളൊന്നും അത്ര വെടിപ്പായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ചില ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് ശിവ ഏതാണ്ട് കൊടുത്ത ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ മഞ്ജരിയുടെ അടുത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റേ ഒറ്റക്കാലയിൽ ചാടി ചാടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ കരയിപ്പിച്ചു. അത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ചില സമയത്ത് എന്താ അന്നനട പോട്ട് നടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രീതിയിൽ ചില ഇച്ചിരി എന്താ പറയുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ടാസ്കുകൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടാസ്കുകൾ ഇവന്മാരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടിറ്റ് ഫോർ ടാറ്റ് ഈക്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേ പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഇവരുടെ കൊടുത്ത പോലത്തെ ടാസ്കുകളല്ല ഇത്. കണ്ടോ, ഞങ്ങൾ മനിതാഭിമാനത്തോടെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്ത ടാസ്കുകളൊക്കെ ഇതാണ്. 90 പ്രാവശ്യം ഏത്തടുക, അതും നീ താഴെ വരെ കുനിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നല്ല കോമഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ടാസ്കും പണ്ടാറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഒരു സമാധാനം, ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കളിക്കുക,
നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച് വരട്ടെ. ഒരു പുതിയ ബിഗ് ബോസ് സീസണായി മാറട്ടെ. എല്ലാവരും പുറത്ത് വരട്ടെ. നമ്മുടെ സത്യ, രഞ്ജിത്ത്, അരുൺ പിന്നെ അപ്പപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഒരു ഷെല്ലിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പുള്ളിയുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നത്, വിജയ് സേതുപതി തന്നെ പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ വാക്കാൽ കെടും. അത് ആർണവിൻ്റെ അടുത്താണോ അരുണിൻ്റെ അടുത്താണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിന്റെ വായാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് അരുണിൻ്റെ അടുത്താണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ അരുണിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം അതാണ്. പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ വരെ ആ ഒരു ഒരു ബയസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പം മുത്തുക്കുമരൻ സാച്ചനേനെ പോയി സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. സാച്ചനേനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് വിശാലും ചെയ്തായിരുന്നു. അണ്ണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച കാര്യം. ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഹെഡ്സെറ്റ് ഊരി വെച്ചിട്ട് ചായ ഇടാൻ പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. സാച്ചനെ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പം അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ ഇവള് കരയുമ്പോഴേ ഓടി ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണമല്ലോ പുല്ല്. അപ്പൊ എന്താണേലും ആ സമയത്ത് വിശാലും അണ്ണനായി പോയെന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അവനെ ഡബക്ക് ഡബ്ബാന്ന് വിളിക്കേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് നീ വിളിച്ചില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ ഇവിടെ ഇരുന്ന് രഞ്ജിത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വാ തുറന്ന് മുത്തുക്കുമരന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൂടെ നേരിട്ട്? അതെന്താ നീ പറയാത്തെ? അതിനുള്ള ഗട്ട്സ് ഇല്ല. സോ തർഷിക റോസ്റ്റിനിടെ ശിവകുമാറിന് കൊടുത്തത് ഒരു അന്യായ സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് തരാം, അങ്ങനെയെങ്കിലും നിനക്ക് കുറച്ച് രോഷം വരുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് ഇച്ചിരി കടന്ന റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും റോസ്റ്റിംഗ് രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ തറമാണ്, സിറപ്പാണ് റോസ്റ്റായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിലും നിനക്ക് കുറച്ച് രോഷം വരട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് ഇച്ചിരി കടന്ന ആക്രമണമാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് ആ മൊമെന്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി ഞാനൊരു സാഡിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. സാഡിസ്റ്റ് അല്ല, സേഡിസ്റ്റാണ്. എന്താണേലും ഇപ്പോൾ ഒരു സേഡിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. എന്താണേലും അത് ശിവകുമാർ, രഞ്ജിത്ത്, പിന്നെ സത്യ, ഇപ്പൊ വിശാലിനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ലവ് കണ്ടന്റെങ്കിലും ഉണ്ട്. അരുൺ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിൽ ചാടി വീണ് അങ്ങനെ. റയാനും വരേണ്ടതുണ്ട്. റയാൻ രാജഗുരുവായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. ബട്ട് അത് മാത്രം പോരാ. പുള്ളിയും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. ഇപ്പം ബോയ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇവരൊക്കെ വരാനുണ്ട്. ഗേൾസിൻ്റെ സൈഡിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും ദർശിക ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. സത്യ ദർശികേനെ മറ്റേ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അന്നേരം ഇവരെന്നെ செஞ்சு கிழிச்சிட்டாரு அப்படின்னு தர்ஷிகா ஒரு இது சொன்னாங்க. அது ஒரு விதத்தில் பார்த்தா உண்மைதான். ஏன்னா சத்யா ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் கிழிக்கல. சட்டையை பற்றி சொல்லக்கூடாது, ஆனால் ஒரு டார்க் ஜோக்காக வேணும்னா சட்டையை தான் கிழிச்சாரு அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். ஆனாலும் நான் தான் சொன்னேன் அவரை அதை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு. அதனால நம்ம அந்த ஜோக்குக்கு போக வேணாம். இருந்தாலும் ஐ குடன்ட் ஹெல்ப் இட். ஓகே, அவர் என்ன கிழிச்சிட்டாரு, சட்டையை தான் கிழிச்சாரு. സോറി, സോറി, ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അതിൻ്റെ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി പറയുന്നു. എന്ത് ചെയ്യാനാ. അപ്പം ദർശിക ആ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട്. സത്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ദർശിക പറയുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തു തുടക്കത്തിൽ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ എന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡാണ് താങ്കൾ അവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാമെങ്കിലും ദർശിക ഉദ്ദേശിച്ചതിൽ ചെറിയൊരു വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം. കാര്യം ഫിസിക്കൽ ടാസ്കിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ദർശിക എന്നുള്ള രീതി. പക്ഷേ പിന്നീട് വരുന്ന ഇതിലൊക്കെ മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ടാസ്ക് വന്നപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ദർശിക മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ളതിലുള്ള ഒളിച്ച് കളി, അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക് സീറ്റ് എടുത്തിരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഈ ലവ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണെങ്കിലും വിശാലിനോട് ഇനി ശരിക്കും ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഷാഡോയിലേക്ക് പോകാതെ ദർശികയുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം.
ഇനിയും കളിച്ചില്ല. കാര്യം ഇപ്പം ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ് പുള്ളിക്കാരി ഉള്ളത്. ദർശിക, ആനന്ദിയൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം എടുത്ത് തൂക്കി വെളിയിൽ കളയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെയൊക്കെ എടുത്ത് കളയാണ്ട് ഈ രഞ്ജിത്തിനെ ഒന്ന് എടുത്ത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് രഞ്ജിത്തിനെ, സത്യേനെയൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവരിലേക്ക് പോവുക. വേണേ ദർശിക്കാനെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലവ് കണ്ടന്റ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് ആകെപ്പാടെ ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. അൻഷിത പറഞ്ഞു എന്താ വീക്കായ എന്നുള്ള രീതി തോന്നുന്നു. അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, ആൾക്കാർ അടുത്ത ആഴ്ചയൊക്കെ വേണം ചിലപ്പോൾ ഈ അൻഷിതേനെ എടുത്ത് കളയും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവര് മുന്നോട്ട് കയറി കയറി വരുമ്പോൾ അവരെ എടുത്ത് കളയും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കുറെ മരപ്പാഴുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കും. സത്യേനൊക്കെ എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത്? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വിജയ് സേതുപതി അവിടെ ഇട്ട് കളിയാക്കുമെന്ന് അറിയാം. നീ രാജാപ്പാട്ട് ടാസ്കിന് ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എടാ ഇത് ഈ ചെരുപ്പൂരി അടിച്ചില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് പുള്ളി ചെയ്യേണ്ടത്? നിന്നെ നിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് അപമാനിക്കാനാണ്? രഞ്ജിത്താണെങ്കിൽ അതും ഞാൻ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ. അയ്യോ കടവുളേ, എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കൊന്നു തരൂ. ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തല്ലേ. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടറിയണം. ഇങ്ങനെയുള്ളങ്ങളൊക്കെയാണ് എടുത്ത് വെളിയിൽ കളയുന്നത്. സാച്ചനെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ പെണ്ണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് വരുമ്പം ആദ്യം ഞാൻ പോയി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളി ഒന്ന് കൊളാക്കി കോമഡി ആക്കുമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കോമഡി ആയിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. ഇതിലേക്ക് ഈ ഐറ്റത്തിലേക്ക് ഈ സത്യം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് സത്യ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. എന്താണ് രഞ്ജിത്ത്? പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ശിവകുമാർ മറ്റേ സ്പൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കളിച്ചെന്ന് നല്ല കോമഡി. ഓ, വിജയ് സേതുപതി കഴിഞ്ഞ സീസണും ഈ സീസണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചത് അൺസൈക്കബിൾ. ആകെപ്പാടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാക്വലിനും മുത്തുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെയും ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാം. ആനന്ദി മറ്റേ ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാലും ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സീസണാണോ ഇത്? എന്നിട്ടാണ് വിശാലൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തോന്ന് ടോക്സിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സീസൺ? ഇവിടെ ഉണ്ട്. മറ്റു സീസണിലൊക്കെ അത്ര ഇല്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നല്ല കോമഡി ആയിരുന്നു. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാക്വലിനാണ് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. മുത്തുക്കുമരൻ പറഞ്ഞാണേലും ഓക്കെയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഉളത്തരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതും നമ്മുടെ ശിവകുമാർ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ ബിരിയാണി ലിസ്റ്റൊക്കെ മറ്റേ എന്തോ ആ ചിക്കൻ കുപ്സ കപ്സ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കോർമയുണ്ടായിരുന്നു, കൂർമയുണ്ടായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഹോട്ടലിലെ ബില്ല് പോലെ കുറെ ലിസ്റ്റ് പറയുന്നു. ഇതാണോ കഴിഞ്ഞ സീസൺ ഈ സീസണും തമ്മിലുള്ള ഫുഡിലാണ് പുള്ളി വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചത്? എന്റെ ദൈവമേ, ഇതൊരു ദുരന്തമൊക്കെയാണ്. അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ ബർഗർ വേണം, ബിരിയാണി വേണം. ഡാഡി ഡാഡി 5 സ്റ്റാർ കുരുങ്ങ് ഡാഡി. അമ്മേ, ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് കളിക്ക് എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ. ഈ അടുത്ത ആഴ്ചയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് പൊലമ്പാൻ സമ്മതിക്കാതെ நல்லா விளையாடுங்க, ஓகேவா? என்ன சொல்கிறது, இனிமே தான் கேம் ஆரம்பம். சரி பார்க்கலாம். ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்த வாரத்துக்கான நாமினேஷன்ஸ் பற்றி பேசிட்டு அப்படியே என் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த வாரம் நாமினேட் ஆன நபர்கள் ஜாக்வலின் மற்றும் ரஞ்சித் வந்து டைரக்ட் நாமினேஷன். ஓ! அதுவும் ஒரு மேட்டர் தான் இல்ல. இப்போ முன்னாடி கேர்ள்ஸ் வெர்சஸ் பாய்ஸ்ன்னு இருந்ததுனால, அவங்களுக்கு ஒரு பவர் இருந்துச்சு. டைரக்ட் நாமினேஷன்ற பவர். இப்ப அதெல்லாம் இல்லாம, இண்டிவிஜுவல் கேம் வரும்போது அந்த பவர தூக்குவாங்களா? அது எப்படி இருக்கும்? அப்ப அந்த மேட்டர் இனிமே கிடையாது. டைரக்ட் நாமினேஷன் பண்றது. இல்ல அதுக்கும் ஏதாவது 2 நபர்கள டைரக்ட் நாமினேஷன் எல்லா ஹவுஸ்மேட்ஸும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்களா? எப்படின்னு தெரியாது. இல்ல வொர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மரா வர்றவங்க டைரக்ட் நாமினேட் பண்ணப்படுவாங்கன்னு வைக்க போறாங்கன்னு நெனைக்கிறேன். அப்படிதான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். அப்படிதான் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அடுத்த வாரம் நாமினேட் ஆன நபர்கள் ரஞ்சித், ஜாக்குலின் டைரக்ட் நாமினேஷன், விஜே விஷால், ஆர்ஜே ஆனந்தி, சத்யா, மஞ்சரி, ரயான் மற்றும் சிவகுமார். இவ்வளோதானா? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത്. സാച്ചനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
10 പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മൊത്തം. ഉം. അപ്പം പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ്? ഓ മൈ ഗോഡ്, അയ്യോ, ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചതിൽ ബാക്കി 2 പേര്, പിന്നെ 2 പേരൂടെ ഉണ്ട്. 3 പേരൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. സാച്ചന ഉണ്ട്, വേറെ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാനിങ്ങനെ ഓൺലൈൻ കണ്ടത് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്തതിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ 8 പേരേ ഉള്ളൂ. 10 പേരുണ്ടെന്നാ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ്. എന്താണേലും അവരുടേത് ഞാൻ നോമിനേഷൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം. ഞാനത് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. യെസ്, ഞാനത് എടുത്ത് നോമിനേഷൻ്റെ പോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാം. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോളിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 77% മുത്തുക്കുമരന് വോട്ട് ചെയ്തു, 15% അരുണിന്, 8% വിശാലിന്, റയാനിന് ആരും കൊടുത്തില്ല, സൗന്ദര്യയ്ക്ക് 67%. ഓ, അപ്പം മുത്തുക്കുമരൻ സൗന്ദര്യയൊക്കെയാണ് വോട്ട് കൂടുതൽ വന്നത്. പിന്നെ തർഷിക, സാച്ചന, പവിത്ര, ജാക്കുലിൻ 67% ഉണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെയാണ്. അപ്പം മുത്തുക്കുമരൻ, സൗന്ദര്യ, ജാക്കുലിനാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് പ്രകാരം കൂടുതൽ വോട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ശിവകുമാറിന് 67%. ഇവരൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതിൽ ശിവകുമാർ ഓക്കെ, ബാക്കി 3 പേരും പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഇനിയിപ്പം നോമിനേഷൻസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ ആഴ്ച ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിടാം. അതായത് ആര് പോകരുതെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടാം. ബിഗ് ബോസ് ടൈപ്പ് നോമിനേഷൻ. അതിൽ നോക്കാം ആർക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അർത്ഥത്തിലാണോ വോട്ട് ചെയ്തത്, ഇനി സ്പെസിഫിക് ആക്കണമെന്നുണ്ടോ? അതോ നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് ശരിക്കും പോകണമെന്നാണോ? ഇവർ മുത്തുക്കുമരനും ജാക്കുലിനും സൗന്ദര്യമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തോന്ന് ബിഗ് ബോസ്? അവരൊക്കെയല്ലേ ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടില്ല, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത് കണ്ടിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് എലിമിനേഷനിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള, നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പോളിടാം. അപ്പം അന്ന് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുവിധം ചർച്ച ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കെൻ്റെ സ്വന്തക്കഥ സോകക്കഥ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. தமிழ்லேயும் மலையாளத்துலேயும் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ வாரமாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். இந்த எபிசோடில் அதிகமாக மலையாளத்தில் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதையும் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணணுமா இல்லை சேஞ்ச் பண்ணணுமான்னு போல் ஏற்கனவே போட்டது அங்கே தான் இருக்குது, அங்கே போய் ஓட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா கமெண்ட் பண்ணலான்னா, கமெண்ட் பண்ணணுன்னா அதையும் நீங்கள் செய்யலாம். ஓகேவா? மொத்தத்தில் இந்த பிக் பாஸ் எபிசோட்ஸ் கவர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சேனலுக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வருது, என்னோடய தமிழ் உச்சரிப்பு பெட்டராக வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த தருணத்தில் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டியூனிங் இன். அடுத்த வாரம் இன்னும் சுவாரஸ்யமாக இல்லைனாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் எந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாக பேச முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமாக பேசி ஒரு கலந்துரையாடல் மாதிரி தான் இதை நான் பார்க்குறேன். ஓகேவா? எனக்கு தோன்ற அந்த இன்புட்ஸ் உங்களுக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு உள்ள எந்த அளவுக்கு டாக்ஸிசிட்டி வேணாலும் இருக்கலாமே, ஆனால் நாம் அந்த அளவுக்கு டாக்ஸிக்காக வெளில இருக்கக்கூடாது. அதுதான் என்னோட வேண்டுகோள். ஓகேவா? நாமினேட் பண்ணும்போது இந்தியன் டெமோக்ரஸிலையும் சரி, பிக் பாஸ்லேயும் சரி, உங்களோட ஓட்டு ரொம்ப முக்கியம். அதை யாருக்கு போட்டால் கரெக்டாக இருக்குமோ அவங்களுக்கு மட்டும் கரெக்டாக போடுங்க. என்னோட போலில் பற்றி சொல்லலை நான். உள்ளே இருக்கிற யார் உள்ளே இருக்கணும், யார் இருந்தால் இந்த ஷோ சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு போடுங்க. உங்களை இரிட்டேட் பண்ணுறதுன்னு அந்த பேரில் வெளில அனுப்பிச்சிட்டாதுங்க. ஓகேவா? உள்ள டம்மியாக மிச்சர் தின்னுட்டு இருக்கிறவங்கள கரெக்டாக ஓட்டு கொடுக்காம வெளில அனுப்பி விடுங்க. ஓகேவா? ஸோ யோசித்து போடுங்க. அவ்வளோதான். அடுத்த வாரம் இன்னும் சுவாரஸ்யமான ஒரு எபிசோடை உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நான்.